ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Тамошобинони азиз, ҳамватанони бениҳоят гиромӣ. барномаи мо барномаи дидгоҳ аст. Барномаи таҳлилист ки мо тӯли ҳафта қариб ҳар рӯза ин барномаро мегузарондем, аммо ғайри онлайнӣ, пахши мустақим набуд. имрӯз мо тасмим гирифтем барномаро бо пахши мустақим гирифта барем. чаро? барои ин ки тӯли ду рӯз аст, аксарияти тамошобинони мо ва тамошобинони барномаи дидгоҳ талаб доранд ки мо барномаи имрӯзаро, барномаи имрӯзаи дидгоҳро бо пахши мустақим гирифта барем. қариб 100 нафар чунин талаб карданд. мо ба чунин хулоса омадем ки воқеан як зарурияте будааст ки мардум ин гуна талаб доранд. ба ҳар ҳол мардум аз пахши онлайнӣ чӣ мехоҳанд? Мехоҳанд дар барнома шарик бошанд ва ҳарфҳои худро гуфта бошанд. аммо тамошобинони азиз, мо дар барнома барои барномаи имрӯзаи дидгоҳ мавзӯи худро омода карда будем. мавзӯи омода кардаи мо ин сафари раисҷумҳур ба Ворух аст. раисҷумҳур фардо ё пасфардо ба Ворух сафар мекунад ва дар ин бора бояд гуфта шавад буд. ҳатман дар имрӯз мо дар ин бора хоҳем гуфт, аммо чӣ гуна? тамошобинони азиз, ҳамватанони гиромӣ, имрӯз тамоми ҳушу ёди мо, тамоми ақли ҳуши мо ба сӯи акаи иззат амон банд аст. вале мақомот найрангҳои дигарро ба кор мебарад. ҳуши ёди моро ба акаи иззат амон ба як нафар банд карда мехоҳад баъзе аз додугирифтҳои худро ҳал кунад. барои ҳамин мо дигар он мардуми нестем ки ҳукумати имрӯза моро боз фиреб диҳад, боз ҳуши ёди моро ба дигар ҷо банд кунад ва додугирифтҳои худро ҳал кунад. дигар он рӯзҳо гузаштааст, дигар он фиреби найрангҳо роҳ намеравад. дигар мардум бедор шудааст ва дигар мардум ҳушёр аст, зирак аст ва медонад ки чӣ бояд кунад. ҳам аз акаи иззат амон дифоъ хоҳад шуд ва ҳам як порча хоки замини кишвар ба касе дода нахоҳад шуд. ҳоло имрӯзҳо ҳукумати тоҷикистон дар чӣ ҳол аст? ҳоло ки дар сафорати тоҷикистон, дар консулгарии тоҷикистон дар Москав касе намондааст. ҳама 10-12 ба худ муҳофиз гирифта, ҳатто дар хонаи худ имшаб нестанд. онҳо дар ҷое ки доиман зиндагӣ мекардан аксарияташон нестанд. дар ҷои ким ҷои ғайб задан. онҳо аз тарс изорҳои худро тарк кардаанд. аллакай дига онҳо донистанд ки имрӯз ин мардумро назарашон намегирифт. ин мардумро бардаи худ, ғуломони худ медонистанд. ин мардумро ғуломони ҳалқа ба гӯши худ медонистанд. аммо фикрашон хато баромад. вақте ки ин мардум ба сӯи сафорат ҳаракат кард, ало полисия, мардум сӯи мо ҳаракат карда истодааст. худашон бо 2-3 мошин баромаданд, гурехтанд, рафтанд. ҳоло дар хонаҳои худашон нестанд. онҳо барои он ки таҳдидам шуниданд, ултиматумам шуниданд. албатта онҳо чунон тарсу ҳастанд ки ҳатто ба ҳамин ултиматумҳои ғайри ҷиддӣ низ бовар мекунанд. аммо тамошобинони гиромӣ, дар тоҷикистон чӣ ҳолат рафта истодааст? дар тоҷикистон ҳоло ба сафари эмомалӣ раҳмон ба исфара омодагӣ мебинанд. аз ҳар гӯшаву канори кишвар ба Ворух мардумро раҳсипор мекунанд то мардумро барои омади пешвояшон омода кунанд. чунки мардум имрӯз мардуми Ворух дар ғазаб аст. гуфтаҳои Қамчибек Тошиевро шунидааст ки Қамчибек бо қамчинаш намояндагони тоҷикистонро чунон бо қамчинҳои забонияш чунон куфтан кардааст ки дигар ба худ наомаданд, дигар забон кушода наметавонанд, дигар гап зада наметавонанд. дуруст онҳо ноуҳдабароянд. барои чӣ? барои он ки барои гуфтушуниди марзӣ намояндагон аз сатҳи муовини сарвазир болотар намерафт. аммо ин дафъа раиси кумитаи давлатии амнияти миллӣ гусейлонида шуд ва он гунг шуд. дуруст аст.
معاون سروزیر عظیم ابراهیم آمد، هیچ کار کردن نتونست. از وی پیش شیرالی خیرالله آمد به $1,000,000 قسمی از این کوهسارها را چیکار میکنه؟ گرد همین قرقیزها گرد گفته فروخته رفتند به $1,000,000 و حل نشد. سیمومین یتیموف آمد، گنگ شده رفت، دیگر زبانش را گم کرده رفت. و حالا چی؟ حالا انکنون آنها گنده از اوده هیچ چیز نبرآمدن. حالا با تنتنه پیشوا میبیاید، پیشوا میبیاید پیش مردم. حالا چند بزغاله ها رفته مردم واروخ را آماده کرده ایستادند، برای با تنتنه پیشواز گرفتن آماده کرده ایستادند. این مردمی که از دستی همین پیشوا زمینش فروخته شده است، از دستی همین پیشوا دیگر طوری چندین سال است که به قرقیز زبان کوتاه است، پیش قرقیز سر برداشته نمیتوانند. اگر سر برداشت همین پیشوای لشکرانش هست که این مردم را سرکوب میکنند. تلاش نکنید، گپ نزنید، صدا بلند نکنید و در نوبت خود زمین هایش را آهسته آهسته داده ایستادند و امروز واروخ را به انکلاو تبدیل داده ایستادند. امروز این پیشوا در عرفه سفر به آنجا است و از اشت و از مسجد و از چند جای دیگر مردم را با گلزنی اونجا برده ایستادند، یعنی برای دستگیری مردم واروخ، اما برای آماده کردن مردم واروخ. به چی؟ به پیشوازی پیشوا با تنتنه گل دختران را میبرارند، با گل دسته همان خاینی را که زمینشان را فروخته است. و حالا من در دوام برنامه به شما در این باره گپ میزنم چگونه فروخته است، چی کار کرده است. حالا صحبت میکنیم تماشابینان گرامی. این شیرالی خیرالله به $1,000,000 فروخت. پیشوایش بیخبر بود، جنابش بیخبر بود، با خبر بود. حالا عزت امان را بردند. حالا حالتی بای دادنش نزدیک شده ایستاده است، مثل شرف الدین گدایف. چیکار میکند این؟ عزت همه جا دو گپ، همه جا سر و صدا، 1000 نفر به نزد سفارت رفت. حالا این خودش را بگرنگی میزند، میگه من بیخبر بودم. این چیکار کرده گیتون؟ چرا این نفر را، یک نفر را که خدمت به کشور کرده بود به اینجا آوردید؟ این نامعقول کردید. بعد حالا درباره اکه عزت امان هم همین حالت می شود، درباره واروخ هم همین حالت می شود. حالا پیشوا برای همین رفته ایستاده است به واروخ. هم گنرال های گنده ناعهده برا، مسئولین گنده ناعهده برا و نهایت رئیس جمهوری نجات دهنده سیاره به واروخ می رود و واروخیان را از چنگال قرقیز ها خلاص می کند. به همین مقصد او را برده ایستادند به همون جا. اما آیا این حالت شده نیست؟ اما ای واروخی ها، شما که امروز جبر دیده هستید از دست همین ظالم، از دست همین خاین، از دست همین نفری که زمین هایتان به طرف قرقیز گذشته ایستاده است، باز همین را با گل دخترانتان پیشواز میگیرید؟ باز با گل دسته پیشوازی همین خاین میبرایید؟ اینقدر هم ساده نباشید. حالا قمچیبک تشریف رفت در قرقیزستان، پریس کانفرنس برگزار کرد، نشستی مطبوعاتی دایر کرد و گفت که ما واروخ را میخواهیم با 12 گکتر چول بیابانمان عوض کنیم. خیر مضمون گپش همین قدر است. شما فکر میکنید قمچیبک تشریف همچون از عثمان گفته است این گپ ها را؟ نه، این چیزها مشورت شدگی است. آنها گفتگی هستند تو کلانش را طلب کن، یعنی واروخ را طلب کن، تمام واروخ را. خیر یک قسمش را بعد مردم میبیند که چیزی بسیار طلب شده ایستاده است، به قسمی کمش دادن راضی میشود مردم. اینها مصلحت کردگی هستند، الکی مصلحت های پیشکی رفته ایستاده است. برای چی جیم هستند اینها، خاموش هستند؟ من برای همین همراخان ظریفی گپ زد. همراخان ظریفی کی است؟ وزنش به وزن یک کمیته محله نیست حالا در حکومت. چرا مسئولین بلند؟ حالا عبدالقادر طلبکوف گپ زد، تشکر.
حالا مرا چند بار حقارت کرده است، حتی در چتم حقارت فرستاده است. به هر حال تشکر به تو عبدالقادر طلبکوف. لیکن عبدالقادر طلبکوف هم در حکومت چی است؟ یک برای مسئله وروخ، ببخشید، برای مسئله وروخ رنگ یک فراش قدر ندارد گپش. لیکن به هر حال تشکر برای چنین وطن دوستانه گپ زدنش. حالا ببینید تماشابینان گرامی، همراهان ظریفی گپ میزدند، عبدالقادر طلبکوف گپ میزد و چند نفر دیگر مسئولان ها پایانی گپ میزدند که در مسئله وروخ گپشون برابر گپ یک فراش نیست، اما مسئولینی که مسئولیت در گردن دارن خاموش هستند. حالا امروز همه جا وای 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 های بله اکای عزت امان، اینجا چیکار ها رفته ایستاده است؟ برای همین تماشابینان گرامی، حالا من میخوام در اینجا با هم باشیم، با هم مشورت کنیم و در برنامه امروزه طبق طلب خودتان، طبق پیشنهاد خودتان، در برنامه امروزه من کوشش میکنم شما هم شریک باشید. اما ما شرایطی شاید ویدیویی پیوست کردن شما رو نداشته باشیم، اما پیوستی اودیویی، زنگ تلفنی این شرایطش رو داریم. هر کس میتواند زنگ بزند، علا قدری حال فکر خودش رو در این باره بگوید. تماشابینان گرامی ببینید، این کار مسئله وروخ مسئله یک ساده نیست. مسئله یک ساده‌ای که هم تو مثل هر وقت یک سفر رسمی نیست. این سفر نظر فریبی، این سفر فریبی مردم وروخ، این سفر مردم وروخ را آرام کننده و برای دادن زمین های وروخ آماده کننده است. یعنی میروند های بله ببخشید گل دختران را میبرند به پیشوا، حالا آمادگی دیده ایستادند. حالا برای آماده کردن مردم وروخ، آرام کردن مردم وروخ، حالا نمایندگان حکومت های ناحیه های ولایت سوخت رفته ایستادند. چقدر مردم را در رسانه ها گفته ایستادند، در شبکه های اجتماعی، که اینها چیکار میکنند؟ میروند برای یعنی دستگیری مردم وروخ رفته ایستادند. از اشت رفت رسانه شد، از مسجد رفت رسانه شد. لیکن اینها به دستگیری مردم وروخ نه، برای آماده کردن مردم وروخ برای پیشوایی انمی خاین زمین فروششان رفتگی هستند. بله، انا برای همین هم تماشابینان گرامی اونقدر ساده نباشیم. دیگر باید حکومت کشور بداند که دیگر ما به یک سو اهمیت داده از دیگر سو به اهمیت نمیمونیم. اکای عزت هم انشاءالله آزاد می شود. مردم گفت که تا اکای عزت آزاد نشود ما دیگر خاموش نمیشیم. ما سر کردیم، نه فقط اکای عزت، دیگر کسانی که اکای عزت امان را به تاجیکستان بردند در بازداشتش نگاه می‌دارند و فرماندهان اکای بازداشت اکای عزت امان، همه اینها دیگر جزایشان را میگیرند. تا جزا گرفتن اینها دیگر مردم خاموش نمیستند. این را من نه مردم یک نفر، دو نفر، 10 نفر، نه 100 نفر، 200 نفر، 1000 نفر گفته ایستاده است. بله، حالا فکر میکنم از ترس حال حاضر حکومتداران تاجیکستان حتی با قره چشمشان فیسبوک نگاه نمیکنن. حالا بدن در لرزیده ایستاده است. چرا؟ حس کردن که دیگه کرسلاها در لرزش است، دیگه وقت معین مانده است با خیر خوش کردن به کابینت ها. دیگر حس کرده ایستادن. دیگر این پیشوا شاید کار ندهد بعد از یک مدت. با مردم که دیگر مردم خاموش ایستاده به همه بدبختی های شما، به همه ظلمتان صبر کرده رو صبرش رو لبریز کردید. لبریز شد صبر مردم. انا برای همین
тамошобинони гиромӣ, ҳаммиллатони азиз, ҳоло пеш аз он ки навбатро ба шумо бидиҳам ва занги шуморо қабул кунем, ман як чиз хоҳиш дорам. лутфан ба дигарон хабар фиристед то ба ин барномаи мо ҳамроҳ шаванд. инҷо ҳоло давоми барнома ногуфтаниҳое гуфта хоҳад шуд ки мо интизорашро надоштем. мо фикри ҳушамон ба дигар ҷо банд буд, аммо дигарон фикри ҳуши моро ба дигар ҷо банд карда кори худро мекунанд. ана барои ҳамин ҳам силкаи наворро, яъне пайванди наворро ба дигарон фиристед, ба дӯстонатон фиристед, ба онҳое ки ба тамошои дигар чиз банд ҳастанд, ба онҳо фиристед, то он ки онҳо инҷо биёянд. инҷо гуфтаниҳое ҳаст ки бояд ҳамагон бидонанд. ва лутфан хоҳиш мекунам касоне ки тугмаи лайкро пахш накардед, тугмаи лайкро пахш кунед. касоне ки ҳоло инҷо ҳастед ба канали ютубии мо обуна нашудед, лутфан обуна шавед. инҷо дар канали мо гуфтаниҳое гуфта мешавад ки дигарон аз гуфтанаш парҳез мекунанд. бифармоед, зангро қабул мекунем. Ассалому алайкум ака. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ака ман гуфтаним дар масъалаи ворух барои шамсулои палид чида агар маводи ҳамо қочокиша гузарондана Қамчибек мар ба ҳамун Раҳмонов ки Қамчибек рӯйшод гуфт ки замин манда тем мира ба ҳамун рӯзиш ки хаб кард палиди касофат фақат дуздира одам дуздира метона тамом. агар барои ҳамун як домодуш барои бизнесиш агар хеле оли гумон барои ё ният кина пӯсти танаша меканем, пӯсти танаша оли ният кина оли майли усул. Раҳмонов қадри як пашми хуга надора да миллат. ҳоло бубинед, ман кӯшиш мекардам дар барномаҳо шуморо таҳқир накунанд. ман кӯшиш мекардам дар барномаҳо аз таҳқир истифода бурда нашавад. лекин фикр инҷо дониста бошед ки имрӯз ин мардумро дигар дошта намешавад. вақте ки замини мана замини миллати мана як порчаи танаи мана як бегона мега ки модате ман вай даюси беномуса мебинам да уҷо шикамаш дам караги ба олуча шакаро мехӯрад вай палид вай ягон қадр надорадаму вай ҳамчу як монополист не я рекет шидаги мисли рекет президенти дора ва ин ӯ қадре надора. ӯ ман ҳукумат ҳисоб намекунам. Раҳмонов ҳукумат шида наметона, фарзанди ӯ ҳукумат шида наметона. онҳо як монополист тамом. бале, ташаккур. бо дигар гуфтание доред? гуфтани ҳамин ки ҳам дар масъалаи ворух бисёр ҷиддӣ бошем, бисёр сахт бошем, на дар масъалаи тамоми Тоҷикистон якум, дуюм дар масъалаи гарчанде ҳушимора ба акаи Иzzat амол доранд, ва ҳам ба ин тараф ҳам ба ҳар роҳу воситае метонем миллат имрӯз ба ҳар роҳу восита мубориза. роҳи ақибат бардошта нест. фақат 80 кило гӯшти ҳаром дар танаша тамом. ҳечи нест. ташаккур ба шумо. занги дигарро қабул мекунем. худо миллат ҳамат паноҳтон ба худо. ташаккур. халос. ташаккур. бародарон кӯшиш кунед ихчам кӯтоҳ муфассал ҳарфҳои худро бизанед ва то ба дигарон навбат бирасад ва онҳо низ суханҳои худро гуфта бошанд. инҷо хеле зангҳо бисёр аст ва аз саҳар ин тараф ба ман занг зада истодаанд. баъзеашон маро ҳақорат ҳам мекунанд ки ту чаро телефони маро намебардорӣ, одамҳои худатро, дӯстони худатро телефонашонро мебардорӣ. баъзеҳо ҳатто ғазабӣ шуда ҳақорат ҳам карда истоданд маро. ҳазорҳо нафар занг зада истоданд. занг барномаи онлайни кун мо гапамонро бигӯем, ба Имомали Раҳмон бигӯем, ба Саймумин Ятимов бигӯем. бигӯед гапатонро. бифармоед. алло. салому алайкум. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.
Ака прямой эфир дадем ба фирма. بله پرامو افیر بفرمایید چی گفتنی دارید؟ ما ака барои ака иззатамон мақсад рӯзи ҳама дифоъ барои ҳаму дора. мо мақсад ба ҳукумати эмомалӣ мақсад ба сагои ӯ гуфтанием ки ҳамчи зудтар имрӯз ина мисол мо хестем пеши посолствои тоҷикистон рафтем. посолствои тоҷикистон хечон нигоҳ ка аблаҳира ки хечон тоҷикои хечона фармон додан гирифтан боркан автобусода бурдан адело. این شرمندگی بین با این مثال یک شرمندگی زنگ با پلیس که بیا این تاجیکای ما را بگیر ببر بمیرید به همین روزتون شرمنده ها یک بیناموسی به شرمگری امامعلی را به حکمتش میکنه که تو نخواه ناموس نداری تو بدبختی ابله که بخیزی فرمون بتی. ما در اوجا بسیار کامera کم ما وقتی گرفتم دوربینکا قطعی ملیسا مرا زدنی بود. ما سر خم کردم پیشپای خوردم پاهم قطع خورد تلفن غلطید چخیلی شید همون ویدیو که دیگر نخیلی گم شید چخیلی شید چی نشید. اگر ما ویدیو را کو ما در شما و در تای محمد اقبالشون روی که هنی بدم گم شید همون ویدیوی ما چخیلی شید. بله با ما ده ها نمونه گفتنیم که با خلق مهاجر با خلق تاجیکستان ما میدونم که بسیار تاجیکان تماشا میکنن خیلی که مثال ما امروز خستیم در دولت بیگانه خستیم مثال دفاع کردیم. شما هم در درون تاجیکستان همه خیلی مثال مرد چین شیردیل چین انشالله با هم خداوند مددگارتون بخیزین هم خیلی دفاع کنیم. هر یک برادر ما بیگناه شدگی باید ما همه او را مثال درون ترمه باشه ای کجای باشه ببروریم. این حکمت باید ما کاری کنیم که خیلی بازونو بغلطونیم در پیش خلق. انشالله با هم خدا وقت ساعتش میاد که خلق خیلی میبروید ای کشتل این سگ امامعلی و دیگر سگاش خیلی میقبه. هر یک چوی که اگهشون جواب میتونه که امروز اکا با خدا در پیش پاسولس و کورکنی همی چی کنسل خودش زنگ زده اینجا مقصد اول ماشینای مخصوص رفتن کورکنی پاسولس را گرفتن گریزوندن با مثال مثال ماشینای ملیسا بودن چی گرفتن گریزوندنشون. انا کو رئیس کنسل با تلفن گفت حسابت این شاید که هم تاجیکستان گفت حسابت یا شوخی سگش قطعی یا یگان سگ دیگرش قطعی که ملیسای مسکو را تریمو گفته قطعی همون سو که تاجیکو خستن دایچه هم مرا مثال گرفتن اتوبوس 6 اتوبوس بود بورکان خیلی کالیدور کردن ملیسو خیلی کالیدور کرد کم کالیدور دم غلطی تلاش میکن راست اتوبوس میره. خیلی ما اینشو حرکت که مثال گرفتیم خیلی گرفتگیمون ما پشیمون شدیم که امروز در باری برادران نیستیم نه که برادرایی که در عدل هستن به پروا باشین. انشالله با آن خدا شما میبروین با انشالله با آن خدا دل شکستن نشیم بخیزیم با میریم پیش پاسولس و روسیه رفتن در کورای روسیه را نام شرمنده کردن در کورای ما پیش پاسولس و روسیه بریم اگر کو ژورنالیستان میدوان میویم و ژورنالیستان میتونیم جلب سکنیم که это Федерация Россия продал свой человек на другой стороне. Мы میتونیم خیلی جلب سکنیم. حالا یک نفر از داخلی بازداشتگاه با من تماس گرفت میگوید اگه در برنامه‌تون بگویید امروز پرامو افیر پرسید که مرا امروز پرامو افیر دارید گفتم نه ما برنامه دیدگاه داریم غیر آنلاین است. این میگوید اگه آنلاینی بکنید و امروز در برنامه‌تون بگویید من از بازداشتگاه گپ زده ایستادم بگویید ما را دپورت کنن همین تظاهرات رو میریم در پیش هیکل اسماعیل سامانی برپا میکنیم. شاید بیچاره در احساسات بود لیکن علاکه این یک پیام به حکومتداران تاجیکستان است. میگه ما هیچ پشیمون نیستیم ما رو دپورت کنند ما رو استرداد کنند به تاجیکستان فرستانند ما در همونجا با اینها سر به سر میشویم. در یک مملکت بیگانه سر به سر شدیم نترسیدیم در وطن خودمون میترسیم. بله انامو برادر انشالله با آن خدا اگر او را دپورت هم کنن چیکار کنن نکنن همه وقت در تماس باشن که ما هنی بفهمیم که امو را کی روی میکنن ما انشالله با آن خدا کاری میکنیم میخیزیم قطعا اون برادر رو یک جا میشیم بریم انشالله با آن خدا امامعلی را قطعی سگاش میشکنیم ما انشالله با آن خدا اکا عزت همونه
دیگروشا انشالله با هم خدا میگردونیم. یک چیز دیگه که حکومت تاجیکستان همش ایسر امامعلی بیسواد که هست، امامعلی بیسواد که هست دیگه کچکوی برش همش بیسواد است. اگه او مجبور میکنن یک کل دیگه بروما نو شفرومش کنم اگه ایزد همون احمد 100,000 گرفت این طریق کرد یا که بچهش مثال گاه میزنه که دیفو نکنه پشتی پدر ما خواهرش برام گفت که دروغ میگی رو تسیو نکن. بله خواهرش گفت که دروغه هم بخیزین. این حکومت تاجیکستان فراموش نکنه که ما اگه ایزد همون اگر خودش در نمو تاجیکستان ببرویه بگه که ما سازم دیفو نکنید ما خب نمیشینید. ما دیفو برادر مسئله وروخ چی گفتنی هستید؟ مسئله وروخ هم به نهایت امروز مسئلهش وخیم است و امروز هوش یاد ما را این طرف کشیده آنها وروخ را دادنی اند. بله بله هیچ خلق باعث کنیان مثال اون فروختنیان که ما انشالله با اون خدو همه طرفه انشالله خلق باید بدور شن. امروز ای یک حکمتی مثال یک حکمتی است که 28 سال 30 سال شد این بدبخت فقط تاجیک شده تاجیک ترمک است این طریق است نیمی دولت با خطای فروخت نیمی دولت با قزاقستان فروختنی سویت با افغانستان فروخته است با ایجا فروخته است با اوجا باید ما همه کسا یک جوشیم انشالله با هم خدا میخیزیم. ما این دولت اگر نخیزیم عبود نکنیم ما خودمون پرزیدنت خودمون انتخاب نکنیم نمونیم دولت ما عبود نمیشه. نه تاجیک در نمی روسیه یک مثال خیلی بگم یک آدمی پیدا کرد که مثال پشتی تاجیک در همه جا میخیز بدبخت حرام خیز او را انیگره برد کشتک رحمتی اکای کرومت شریفه با اینا دیم با اکای زد همون نکی ما انشالله با آن خدا اکای کرومت شریفه ایدست دادیم ما کاری میکنیم انشالله با آن خدا اکای زد همون ایدست نمیتیم ما باور نمیکنیم در اکای زد همون خودش در همون داخل تاجیکستان ببره که خال دیفو نکنین ما سوز ما آزادم ما باور نمیکنیم با ایساگو برای ایساگو بسیار ظلم کوری بدبخت بسیار حرامان ما میدونم یورا. تشکر به شما برادر عزیز. تشکر برای سخنرانیتون. به دیگران نیز نوبت میتیم پیش از آن که به دیگران نوبت داده شود. حالا اگر کارمندان تکنیکی ما آماده باشند درباره وروخ که یک کارشناس ما صحبت کرده است آن را میگذاریم دقت دهید. وروخ یک پاره خاک تاجیکستان است. حوادث واروخ این شب و روز خیلی مسئله داغ است. این حوادث از سال 1980 اصل گذشته بین ساکنان واروخ تاجیکستان و تنگ قرقیزستان رخ دادگی بود. اما حکومت شوروی یعنی روس‌ها حلش کردن نمیخواستند چون بحث مرزی به آنها لازم بود که هر وقت بخواهند دخالت داشته باشند. رحمانوف امروز مجبور است با واروخ برود. او الکی در کردگی است و قدرت حل کردن قضیه را هم ندارد و در کدام گفت و شنیدی که رحمانوف نشیند گپش دیگر قرب ندارد، فایدهش نمیکنه. بنابر امروز به مملکت یک رهبری با قوت با تدبر و دانا لازم است. رحمانوف از سال 992 بگویم به سر قدرت آمدگی است. چیکار کرد تو حاضره؟ ما این سال 30 سالگی استقلالیت کشور جشن میگیریم و بحث مرزی یکی از بی‌صلاحیت های امام علی شریفویچ رحمانوف میباشد. وقتی که چینی ها یک پارچه خاک تاجیکستان گرفتند و انیقترش وقتی که رحمانوف یک قسمت خاک بدخشان به چینی ها فروخت و اون شب و روز چاپلوسان رحمانوف این را برد دیپلماتی تاجیک نامگذاری کردند. طبیعی است که دیگر همسایه کشورها هم چنین دعواها را خواهند کرد.
دیدید تماشاگران عزیز، شنیدید؟ شاهنامه کریم یک فعال سیاسی میگوید که رئیس جمهور امام علی رحمان در کدام نشسته سر گفتگو کدام میز رفته نشستگی باشد در آنجا بای داده است. حتی مسئله بچین دادن زمین تاجیکستان را مثال آورد. یک شخص کارناشایی هم که به کدام میز رفته ننشینه در آنجا بای دهد، ما این را چیکار میکنیم؟ عین حال وقتی جنبش است، وقتی پیش رفتن است، دیگر تمام ریسورس هایش این مردک تمام شده است، ما این را چیکار میکنیم؟ این یک کودک نباشد که به کلیاسکه انداخته سور کرده گردیم. دیگر تمام. آی مردکی خوب، مردم اعتمادش گم شد، از بین رفت. از همین درجه رئیس شورای عالی، بعد جناب عالی، بعد عالی حضرت، بعد پیشوای ملت، همه چیز گفتن. مردم تنتک شده رفتید. من حقانی بسیار آدمی بزرگ بودم گفتم، اما دیگر تمام، ریسورس تمام شد. دیگر مردم دیده ایستاده است که هیچ جنبش نیست. جنبش نیست. کدام برنامه اجرا شد؟ اجرا نشده است برنامه ها. نه، یگان برنامه، یگان استراتژی اجرا نشده است. تا کی ما شما رو نگاه کرده میستیم؟ تا اینکه تا یک وجبی آخرین زمینی کشور را بفروشید، تا آخرین دار مدار کشور را بفروشید، تمام کنید. بعد نه، وقتی آن آمده است که دیگر مردم خودش زمام را خودش به دست بگیرد و زمینش را خودش حفظ بکند، دار مدارش را خودش حفظ بکند و از حقوقش خودش حفظ بکند. زنگ نه را قبول میکنیم. ما شما رو نگاه کرده میستیم. تا اینکه تا یک وجبی خاموش کنید بعد گپ زنید. الو. لبای. الو. لبای. سلام علیکم اکا. بفرمایید. من یک چیز خواهش دارم گپ زنم با مردم مهاجر. بله. در برای عزت امان. بفرمایید. برادر اهل اسلامی تاجیکستانیو، برای چی قرغیزستان پرزیدنت پیشینش سپاری دولت به خواهش خودش برآمد، نه یک پرزیدنت حاضرش نامش نمیدانم. برای چی در ترما محکمت خلق یک گپ خلق برآمد، ای ترما پراموی آدن پرزیدنتش کردن، ما نمیتونیم که مثال یک عزت امانه ایمو درون بکشیم بگیریم. برای چی؟ برای چی؟ برای که ما هم برای همون که ترسان چکیم ای پشتی اکران اینمی رنگ یکمش خدم واری، ای پشتی اکران ما هم در مهاجرتیم، ای پشتی اکران میبرویم گپ میزنیم. خلاص یک جمع شیدن در کن، سر جمع شیدن در کن، این خیلی نمیشه. من یک خواهش باش همی شما دارم که همی فروخش که همون ادرس همون را همه میگم کس میدونه که فروخ همون محمد اقبال یا نه دیگه گروی نمی چی 27 28 همیو میگن همی فروخش کیه وابشه خدا؟ من همون نفهمیدم. مرم نفهمیدم کی بود است و چیکار کرده؟ فاروق نه ملیسا یا پالکونیک گنرال کیه همون؟ فاروق نمی چیز زوده است میگم. شاروخ. بله هم شاروخش کیه؟ اگه جای همون میتونه یه مینه با من شرط بیان همون کیه همون اینسان ایقا همارت شاروخ میگه همه لرزه میگه کیه همون خدا؟ هیچ کسی لرزه نمیگیرد، یک کودک است. آخی نه همون چی کاره مکه نمیفهم. ممکنه که مثلا شما همون شنبه زندگی میکنه، همون گجو در زندگی می ادرس شما میتونه که گفتم مرد شخصا او پیغمبره که مردم، او پیغمبره که از استغفرالله، او پیغمبره که این مردم ای شاروخه فاروخه این میترسن. او خودش کیه وابشه؟
یک افسر امامعلی رحمان پسر فتاح سعیدوف پسر فتاح سعید نه امو شنبه دا زندگی میکنن. بله بله فهمو جوره رستم امامعلی. گوش کاکا برای چی ما رنگ قرقیزستان نمیتونیم همسایه کشور کنیم چی ما؟ انشالله که میتونیم برادر عزیز. برای کی گوش که باکا جان بخشش را پیش گپت برای کی نمادکو یک گپن در درون داخل خستن مردک در ترما همه شما مثال احمد ابو نقصتر میدونید پریزیدنت رفت اینا ای درون ترما آوردن پریزیدنت شموندن. نه که این گپتون خطا است. اونها یک گپ نیستند، اونها 40 گپ و 50 گپ هستند. فقط اونجا چی شد؟ این رو بینابت گیرید. اونجا مدار سیاسی الیت حکمران بلند از نسبت تاجیکستان بود، بلندتر نسبت حکومت تاجیکستان بود. امروز حکومت در رژیم ما در حکومت تاجیکستان یک نفری که مدار سیاسی داشته باشد، سیاست را درک کند، حکومت داری را دولت داری را درک کند، با میکروسکوپ هم نمیابید. در اونجا باندیت ها هستند، کانترابند هست در اونجا همین گروپای باندیت ها هستند، گروپای باندیت ها حکمرانی میکنند. در قرقیزستان این خیلی نبود. در قرقیزستان پرزیدنت هایی که از همون اسکر اکایف دکتر علوم، اسکر اکایف دکتر علوم بود، در یونیورسیته درس میداد، با دانشجویان درس میداد. از اسکر اکایف تا به امروز تمام آنهایی که به کرسی پرزیدنتی نشستند همه اشان سوادناک بودند، مدار سیاسی داشتند، به سیاست صرفا میرفتند، سیاست را میدونستند و سورونبه ژنبکوف که تخت ریاست جمهوری را با دو دست ادب سپارید و گفت که من خون مردمم را نمیریزم، به خاطر پیشگیری از خون مردم من با دو دست ادب استعفا میدهم و باید انتخابات شود و هر کسی که مردم انتخاب میکند بگذار پرزیدنت شود و کرسی ریاست جمهوری را سپارید. با این گپ رئیس جمهوری تاجیکستان صرفم نمیرود. شما شنیدید؟ حالا با تمام عسکرهای سابق فرانت خلقی خبر فرستادند که آماده باشید، به نزدیکی وضعیت بی‌ضبط شده ایستاده است، به جنگ آماده باشید. حالا یگان کس نام جنگ را نگرفته است، مردم حق طلب کرده ایستاده است، اینا به جنگ آمادگی دیده ایستادند. انا فهمش سیاسی رئیس جمهوری ما، انا برای همین مردم ما چی را جستجو دارن، ما هم همین را جستجو داریم. این رئیس جمهوری ما تا به آن تظاهرات و تا به آن خیزش مردمی رفته نمیرسد. این رئیس جمهوری ما اونقدر درک و فهمی با اون مردمی خیستگی سر به سر شدن رو ندارد. انا برای همین راههای از وی آسانتر، راههای از وی آسایشتر، بدون خونریزی، بدون خشونت وجود دارند که امروز ثابت شده ایستاده است. دیده ایستاده امروز ثابت شده ایستاده است. برای همین امروز مردم امروز خیزش مردم چیکار کرد؟ اینها رو بلرزه آورد. کمتر دیگر مردم خیزد، دیگر اینها گریخته میروند برادر. برای گوش که یک سوال دیگه دارم، وقت ما نمیگیرم. برای چی که مثال نگاه که امامعلی رحمان در پای خودش تشه زد، یا فاروقش یا بچهش کدومی باشه حکومتی و در پای خودش تشه زد، مردم بیدار کرد، مردم به درجه عالی بیدار کرد. یک عزت امور کدوم کنسول کدوم کی در مسکو آمد 1 کیلو شکر یا موجی را داد، یک کاری هم موجی را بود کرد. کی کرد؟ یکون کسا امامعلی رحمان اومد جوگایی گریخته اومد که مردم موجی را ما نقپا. بله، تشکر برادر عزیز. ما نوبت را به دیگران میسپاریم، بگذار دیگران نیست از ما نرنجند. خیلی زنگ های بسیار آماده ایستاده است برادر عزیز. الو الو، تماشابینان عزیز ببینید، مردم با چی علم، با چی سوز و گداز گپ میزنند.
این سوز گداس ها از کجا پیدا شد؟ این علم های مردم، این درد مردم از کجا پیدا شد که مردم با این قدر درد و سوز و گداس گام میزنند؟ شما کردید. میشد که مردم را تا به این حال نآورده خودتان پیش راهی همه این رو بگیرید. نگرفتید. درد سرت خودتان شد. زنگ رو قبول میکنیم. الو. السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. اکی شوکت خواب یک سوال به شما دارم. یکی مرا چاپلوس نگه، من چاپلوس نیستم، من طرفداری بگذار بفرمایید. شما بفرمایید برادر. خب برادر یک سوال به شما. همین برادر ایزد ما شما با گفت شما سرچشمه این همه از کجا پیدا شد و چرا چنین شد؟ خب نظر شما را میخواستم فهمید. برادر و بعدا یک خطاب برادر ببینید من صداتون رو نشنیدم. رنگ لنته خویدگی آوازتون آمده است. از یکون جایی علاقهش خوب هست که برایت گپ زنید؟ صدا خوب است؟ بله بفرمایید میخیل. خب یک سوال به شما دارم و بعدا یک خطاب به مردم تاجیکستان. بله. سوال به شما چنین است که همه این سرچشمه ای که برادر ما ایزد امان چنین حال به این چنین حال آوردن، این همه سرچشمه به کدام خاطر شد؟ نظر شما را میخواستم فهمیدم. یعنی چی کدوم سرچشمه؟ او سرچشمه چی است؟ یعنی که این برادر به این حال گرفتار کردن، یعنی دزدیده شد، برده شد، با غیر قانونی کردن و بردن، تا حال نمیدونیم در کجا است و یکان خبر به نزدیکانش اول برادر سوال دومتون رو هم مطرح میکنید یا به این سوالاتون اول جواب دهم؟ نفهمیدم یک بار دیگه. اول سوال دومتون رو نیز مطرح میکنید یا سر اول به این سوالاتون جواب گویم؟ خب اول جواب گوید انشالله بعدا اون جوابم برادر عزیز به ملت تاجیکستان. تنها عزت امان نبود که اون رو دزدیدن بردند به تاجیکستان خب این معلوم است دیگر. شرافیدین گدای برده بودن. شرافیدین گدای برده بودن. بله شابیدین امروز به ما خبر اومد که در یکی از بیمارخانه های شهر خوجند گریژه اپراتسیون شده است. شابیدین بدل رو بردن. تا به همین روز یگان خط و خبر نبود، جواب نبود. اگر اهمیت داده باشید بر رسانه ها، اهمیت داده باشید وزارت کارهای دپارتمنت وزارت کارهای خارجی امریکا تاجیکستان را یک کشور مستبد، یک کشور دیکتاتوری اعلام کرد و در آنجا گفته شده است از دزدی فعالان سیاسی گفته شده است، دزدیده بردن آنها، از تضییق و فشار بالای دینداران گفته شده است. انا برای همین هم برادر عزیز ایزد امان سرچشمه نبود. این کارها برای یک حکومت تاجیکستان به یک کشور فساد زده مثل روسیه به نهایت آسان است. بله. خب نظر من در این چنین است شوکت. مثلا برای افسران روس که افسران سه حرفه روس که با مقامات انتظامی تاجیکستان همکاری کردند و عزت امان را فروختند، برای آنها از شأن و شرفشان، از ناموسشان، از آبروی عزت بین المللی روسیه همچون یک کشور ابرقدرت فقط کیسه خالیشان، همین دست گداگیشان بالا می ایستد. همین بود که اینها نه از بین رفتن آبروی اعتبار روسیه را اهمیت دادند، نه شناسنامه روسیه را اهمیت دادند، همه را پامال کردند و عزت امان را در عوض پول مبلغ به مقامات انتظامی تاجیکستان دادند. اگر فرض کردیم به عوض پول مبلغ نبود، به عوض چی بود؟ چرا شهروندی عزت امان
مثل شهروندی دیگران صفر می شده است، بیکار می شده است، به اعتبار می شده است و همان زمان در تاجیکستان به او پرونده جنایی باز می کردند و همان زمان چند دعواگری بر دروغ پیدا می شده است. جعلی پیدا می شده است. چرا این همه ساخته است؟ این همه کارهای جواب بگم که شفقت. بله بفرمایید. خب نظر من در این چنین است که سرچشمه این همه ای که برادر بردن و محکم کردن، این سرچشمه از اون سر زد که برادر ایزد امان به همه یعنی مهاجران خدمتی بله به حد زیاد کرد و اون حکومت نخواست که یک نفر از اونها بالاتر باشد. بله خب معلوم است که ایزد امان بله. 100,000 درجه 100% با شما موافقم. 100% و اونا نخواستن این برادر دیدن و آن نفر چون حاضر در کنج زندان است و کجاست. خب این سرچشمه از خدمتی مهاجران این ربط میتیم. من همین فکر میکنم که باید زیادتر در دل مردم نزدیک شد. مسئله دومی که میخواستید مطرح کنید چی بود؟ مسئله دوم با مردم ملت تاجیک گفتنیم، مردم تاجیکستانی ها. خب نه هر ازبک زبان باشد، زبان باشد، بله هموطنان عزیز گفتنی هستم که با کل مردم تاجیکستان که این وقت یک وقت آمده است که نباید ما و شما یعنی که خاموش بشینیم. این همون سپیچکه که بگفتین که یک سپیچکه در بگیرونین همش میشه، این همین عید سپیچکه اوزی نیست، این یک علاوه بلندی است که بله یعنی این دیگه خاموش کردن امر محال است. اگر این علاوه اگر خاموش کنن، چون دیگر من نمیبینم در یگان سپیچکه دیگر نمیبینم جز از این بهتر. مسئله وروخ یگان گفتنی دارید برادر عزیز؟ از مسئله وروخ با خبر هستید؟ از مسئله وروخ هر برنامه ها را گوش میکنم، تماشا میکنم و در مسئله وروخ و ایزد امان باید هر دو یک باشد. خب بله. سرزمینی ماست. من میتونم گفته با صلاحیت بله. که سرزمینی وروخ باید از قضیه ایزد امان بالاتر باشد، چون اون خاک زمین است، خاک وطن است. ما باید در همراهی اون وروخی ها باید راست باشیم. بله. و حکومت ها مرد باشد سرزمین نفروشد، نماند که این قاتلا سرزمین بفروشند. مرد باشین، با عقل و خیرت خود فکر کنن، جمع و تر کنن، عقیده مردم نگاه کنن. اگه روی 24 و دیگر شما در فرقش چیه؟ کدام بله برادر عزیز، تشکر به شما. با اجازه شما ما زنگ دیگر را قبول میکنیم. بسیار ملاحظه های خوب داشتید. تشکر به شما. زنگ دیگر رو قبول میکنیم. لبی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر شفقت خوب هستید؟ تنجستی؟ الحمدلله خوب هستم، تینج هستم. صدایتان را شنیدم. صدای شما اوریجینالی است، اونیکال نیست صدا. بفرمایید. گوش کن نکش به من بگم حقیقت منبر شما فقط برای نهضت و برای بفرمایید. نفهمیدم. بفرمایید. هیچ کس شما رو نمیکشد، ما کشنده که نیستیم. نه فهمیدم مرکز نهضت که قاتل هستی به تشویش. انا نگاه کن، شما ادعا دارید که ایزد امانه در تاجیکستان تهمت که هستن نفرهای که برآمدین و نسبت ایزد امان میگن که پول قرض داره و پول کیدت کرده، اینها تهمت است. شما یک بار جوانمرد از رهبریت گروه 24 یک بار اینترویو بگیره. سال 2014 من شخصی هستم که در کروغلی استال در مسکو با همراهی سهراب ظفر، با همراهی ایزد امان و با دیگر نفرهایی که در او کروغلی استال بودن نشستگی بودم و همه ایزد امان عمرعلی قوت و مبلغ 70,000 و یک ماشینش کیدت کردگی بود. شما چی با از این حقیقت ها گپ نمیزنه؟ وقتی که کیدت کرده بود و زن حاج عمرعلی کمونیستا قوت ها گوش کنه تا آخره. وقتی که برآمد ادعا کرد یک مظلوم، چی با شما دفاع نکرده و ایزد امون طلب برگرداندن پول خانم کیا کمونیستا قوت نکرده؟ تشکر. گپتون رو تمام کردید؟
یا با گپ؟ بله بله گوش کنم. تمام. گوش کنید. شما دیر کردید، بسیار دیر کردید. این مسئله پیش از بازداشت عزت امان چند ماه پیش، 2-3 ماه پیش حل خودش را یافته بود. کسانی که با این مسئله سر و کار داشتند اظهارات خودشان را در صفحه فیسبوکشان نوشتند و به ینگه قمرنسا جبار و فهموندند که این مسئله مبلغ چی شده است. برای همین شما این مسئله دیر کردید. دیگر گپ یابید که ببینیم دیگر گپ هست یا نیست. مسئله گوش کنید شرکت گوش کنید. این مسئله حل خودش نیافته است، چون که این مبلغ خصوصی و مرحله خودم نبود. این مبلغ از کی کشیلاکی مردم سینما چرکی بود. در او کیوی کشیلاک تمام مهاجرینه که همون وقت قیام کردگی بودن در اوجا مبلغ گذاری کردگی بودن. این به یک سخن و مرحله خودم که نمیدونم شما هر ساندنش دیگه خاموش شد چیکار که نکرده. گوش کن آیت الله گوش کن. تو شرافالدین گدایف را از فرودگاه بین المللی دوشنبه چی گفته گسیل کرده بودی یادت هست؟ لبای شرافالدین گدایف را از فرودگاه بین المللی دوشنبه چی گفته گسیل کرده بودی یادت هست؟ برادر، من برادر را گسیل کرده ایستادیم. ما تا امروز هر یک نفر هست خودت برادر میگم. بله اگر چه خیانت به وطن کردی به خاطر برادر همه شرافالدین گدایف برآمد در این باره حرف خودش را زد. آیت الله موضوع را دیگر جا نبر. شرافالدین گدایف برآمد در این مسئله روشنی انداخت، به هر یک تینش گزارش داد. تو دیگر آخه پول شرافالدین گدایف نبود، پول مردم بود. پول مردم بود. باید مهاجرین پول مهاجرین بود. چی با پول مهاجرین؟ گوش کن. فرزن اگر پول گردونده باشم، اما همین طبق آیت قرآن که الله در قرآن میگه که شما وقتی برای یک نفر صحبت میکنه، شما یا که یک نفر برای شما میاد یک خبر میده، شما دلیل بکویه. گوش کن. وقتی که درباره یک نفر گپ میزنی با دلیل گپ زن. تو از اونی که من با دلیل گپ میزنم. گوش کن. تو از اونی که من گروه 24 نیستم، با تو من سخنگوی گروه 24 نیستم که با تو گزارش بدهم در این باره. این یک. دویم وقتی که با یک نفر گپ میزنی گوش کن. اگر مسئله بین یک بار گوش کن. آوازش رو خاموش کن. گپی مرا اول گوش کندی. گپ گوش کردن رو یاد گیره. گوش کن برادر عزیز. من یکمش سخنگوی گروه 24 نیستم. یک. دویمش این که گروه 24 و آنهایی که در مسئولیت بودند در این باره گزارش دادند و دیگر واکنش از طرف ینگه قمرنسا جبار و نشد. این دانسته می شود، از این دانسته می شود که ینگه قمرنسا جبار و را این گزارش برادران گروه 24 و آنهایی که پیشتر مسئول بودند قانع کرد. این یک. وقتی که تو گفتی که اون مبلغ همه چیزی مهمی که تو گفتی، اون مبلغ شخصی عمرالی قوتف نبود، مردم با کشیلاک جمع کرده بودند. برادر عزیز وقتی که چنین است، اون زمان تو در کجا بودی؟ خاموش بودی و امروز صدایت برآمده ایستاده است وقتی که عزت امان در داخل محبس است. این نامردی است. وقتی که یک نفر رو در داخل محبس میبینی بس صدایت بلند میشود. این بزدلی است. وقتی که در بیرون بود تو مرد بودی در برابرش گپ زنی. گپ زده میتوانستی نمیتوانستی. حقت رو طلب میکردی نمیکردی. هر گاهی که کنوپکای تو رو حکومت زیر میکند گپ میزنی. بیا صدایش رو بلند کن درباره وروخ گپ زن. من وروخ گپ میزنم. سوالی من جواب ده. من یگان خسته ندارم. من درباره وروخ گپ میزنم. گپ زن درباره وروخ گپ دارم. سوالی من جواب ده که گوش که همین دلیل که عمر علی خود و فریب کرد کی می کشلاک پول شخورد، همین دلیل میشه که این روز همون مردم راست میگن. اگر که شما مردم دروغگو میگه، پس من برای دزدیای که عزت امان دلیل تو آوردم. چی باید با زبانی تو نمیخره بگو که عزت امان هم همین کارا رو میکنه؟ من برای دلیل آوردم. من در مسکن خط عزت امان خوردم. من عزت امان خوردم. عزت امان من این گپای تو ده ها گروه 24 میبراید جواب رو میدید. حالا تو در مسئله وروخ گپ زن.
در مسئله وروخ این مسئله بین دولتی اگر که قرقیزستان تجاوز کنه من همچون یک افسر تیارم که جان مبتیم برم در گرانیس بیستم جان مبتیم نه تنها قرقیز توز در کجایی؟ ما در داخل تاجیکستانم در کجایم؟ در وروخ هستی؟ من در وروخ نیستم برای که حالی هجوم نکرده همیشه شب روز باید تو در وروخ میبودی تو ناموس نداری دفشم دومش کنید اینجا زنگ دیگر رو قبول کنید صدای یوتیوبتون رو خاموش کنید بعد گپ بزنید لطفاً السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته امی خوب بگیم با تاخیر با خوب میشه امی در کجای گوش میکنیم زنگ میزنه میگه پیغام میزنه امی یا چورین سپیسکا یا که یکم داخلش کنید یا برآمد نکنه یک پروکاتیا طرف حکومت بر ضد این ملت است این وقتی ما را گشته ما کمتر وقت بسیار ترک طلب میکنیم شما حضور میخوام برای گپ زدن فقط خواهش میکنم مختصر باشد که بسیار نفران و علاقه از سحر گفتگی هستند که به من نوبت بده من زنگ بزنم نوبت نمیرسد گفته خواهش میکنم فقط مختصر خب من کوشش میکنم که کمتر وقت بگیرم که کوتاه بله ببینید وقتی که گپ درباره مرز میرفت یگانه اودان بود که مثال از مخالفان در روسیه گپ میزد برای وروخ این اکای ایزد بودن استاد بگیم بعد انا این حکومتی وقتی که گفتشونی رفتن که گفتشونی چون بگیم با فایده چون حل نشید با فایده ترغیزو چی طلب کردن هر روز ما میبینیم در رسانه ها میخونیم گوش میکنیم یعنی ایو دو نقشه داشتن با یکم باید این را خاموش میکردن و میلاد رو میدیدن که چی نشان میتید بگیم در چی تظاهرات میکنن میلاد ایو یک چی خیلی فهمونم شما رو یک نمودی اکسپریمنت کردنی بودن برای استادی زدمون وقتی که استادی زدمون رو قبیدن مردم خیلی انتظار شدن دیدن گوش کردن که چی گپ میشود چی کار کنیم خوب ایستادن فکر کردن بعد یکی در نتیجه دیدن که یگام بهبودی نیست یگام خوبی از حکومت نیست فقط حکومت کوشش میکند که کسی که به فایده ملت کسی که از پشت ملت گپ میزند به نفع ملت گپ میزند ایو خواستن ایزدامون رو دوست دیدن و بگن با یک تیر با گفت تاجیکو دو فوختک زدن با همین خاطر ما باید وقتی که ایزدامون رو بردن یگان تایم ما باید خاموش نیستیم هم درباره مرز هم درباره که ایزدامون تاخیر رویم گپ بزنیم و به مردم فهمونید حقیقت رو از باطل بله تشکر به شما حالا درباره وروخ گپ رفت اینجا من میخوام دقت شما را به گفته اکای علیم شیرزمان معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان جلب کنم که امروز به ما برای برنامه دیدگاه نظر داده بود واقعه آخر که نسبت وروخ و قضیه وروخ به وقوع پیوستند و اون مصاحبه اخیری که رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان داد و پاسخهای او در جامعه تاجیکستان صدا دادن و عموما همون پیشنهادهایی که طرف مقابل پیشنهادهای التیماتیوی که طرف مقابل کرد و با واکنش سخت جامعه شهروندی تاجیکستان مواجه شد البته که ایمیج میکرای رحمانوف درک کردن که این مسئله است که می شود در این یعنی ایمیج سازی کرد و برای همین به قرار آمدن که رحمانوف یک سفر کاری به منطقه وروخ داشته باشد و البته که یگان نتیجه خوب احساس می شدگی رو اون نخواهد داشت فقط رحمانوف می رود در وروخ و در آنجا شاید یک دو نفر در آخری باز با پرابلم های خصوصی مراجعت می کنند و یک دانشجوی یا یگان بیخانه یا یگان
و یتیمه باز دادش رو به رحمانوف میرساند و با همین یک صحنه سازی میکنند و از همین قضیه، یعنی این خود حکومت تاجیکستان با سروری رحمانوف به مانند بلاگرها خیب دارند در مسئله های داغ ملت. امروز وقتی خیب شده است برای این حکومت و اینا همین خیب رو به طوری خیلی ثمرناک استفاده بردنی هم. از نگاه من دیگر یگان مقصد از همین سفر کاری رحمانوف اینها انتظار ندارم. دوستان عزیز، پیش از اون که نوبت را به دیگران بدهیم، از یکایی که شما خواهش میکنم که تگمه لایک را پخش کنید و سلکه نوا را به دیگران فرستید. گفتی آقای دادجان عطااللهیف، ما واقعا لایک گدا هستیم. نماز به اذان نمی شود، یوتیوب به لایک. برای نماز اذان میگویند تا مردم بیایند برای نماز. برای یوتیوب لایک رو پخش میکنیم تا اینکه مردم بیایند به یوتیوب. دوستان عزیز، تگمه لایک رو پخش کنید تا دیگران باخبر شوند و با ما همراه شوند. امروز ما حتما در این برنامه ناگفتنی های را خواهیم گفت. حالا زنگ رو قبول میکنیم. بفرمایید دوستان عزیز. لبای الو، بفرمایید برادر، ما صدای شما رو میشنویم و صدایتان آماده ایستاده است. بدون مقدمه بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برنامه دیدگاه؟ بله برنامه دیدگاه. برادر درباره همین آیاتی ها گیاه که واجب برآمد کردن در این باره گپ نزنید. حیف گپتون. درباره وروخ گپ زنید، درباره اکه ایزد همون گپ زنید. همین مسئله درباره وروخ، درباره ایزد همین منطقی گپ همین برادر مقصد همین میبره میگه که آدمکش آخر با چشماشون نمیبینن که این قدر آدم کشتن، در خوجان کشتن، در اورجانکزوباد کشتن، در راه آوردن آدما را کشتن، هر روز کشته هستن. یا حساب نیستن با میخیزن میگه که اپوزیسیا گناهگار، گروه بسیار گناهگار آدم کشان. آدم کشا شما اول لعنتی چشمات کوره که درون میبینی با چشمات همین قبول نداری. و دیم درباره همین پیشروی که حکومت در همین قضیه عزت امان وروخ چند نشان داد که گناهگار که گناهگار نیست. نشان داد که دوز آدمکش آدم را مورد همه خودش بودسته که آدم را میدزدد، میکشد، در گردن دیگه کس بار میکند. بله. همین را نشان داد که اپوزیسیا گروه بسیار گناهگار نبودستند. اینا چون به همین واسطه همین عزت امان نشان داده که گناهگار آدمکش خودشون بودستند. برای همین التماس برادرها همین قضیه را پیگیری کنین. یک دیگر ما یک تن شده باید که مبارزه را سخت کنیم. در پناه خدا باشه. تشکر به شما برادر عزیز. زنگ دیگر رو قبول میکنیم. الو برادران عزیز، یک سخنی مهم اینجا گفته شد. حکومت جمهوری تاجیکستان تا امروز کوشش میکرد که هر کس با او هم‌آواز نیست، هم‌صدا نیست، هر کس که اندیشه دیگر دارد او خائن است، تروریست است، اکستریمیست است و هاکذا. خودش با دو دستی ادب این را ثابت ساخت که تروریست کیست و اکستریمیست کیست. تروریست هم خودی همین حکومت رژیم امروزی جمهوری تاجیکستان، اکستریمیست هم خودش، خائن هم خودش. دیگر ثابت شد امروز. الحمدلله که مردم عزیز کشور، ملت عزیز، هموطنان عزیز این را درک کردند. الحمدلله که به تمام هموطنان عزیز میسر شد که امروز درک کنند، بفهمند که خائن کی است، وطن فروش کی است، ملت فروش کی است. زنگ نو را قبول میکنیم. الو، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
برادر ما امروز در میتینگ مسکو دا بودیم باور که بچه ها باید وقتی کار بکنن باید مخالف رفتن. امروز مرا 3 بار ملیسا قبل با اومدم پس امورا میگه که افیات ما اگر 10 بار دیگر برادر صدایتون درست نمیبیاید، چرا چنین است؟ نمیدونم. الان نقص شد. میگم که امروز ما در می پاسو کنسولسوای تاجیکستان بودیم 3 بار مرا ملیسا قبیدم بردن با اومدن 3 بارم اوج شناختن میگه که اپیات ما گفتم اگر مرا 10 بارم برین ما با میام برای آزادی مردم تاجیک برای آزادی برادر عزت امون ما اینجا میستیم میتینگ واد میکنیم ما یگام پروتفیزا کنم میکنیم بعد برادر تاجیکستان دام زنگ میزنم برادرای ما همه نمیخواد تیورا نمیدونن چیکار کنن هم یک آدم باشه که رنگ نمید مسکو در مقصد میتینگ کرده سن رنگ همجا کس راهنمایی کنه ان شاء الله اوجا دام با ایجار 10 برابر دیگه زیاده. بله اگه مر شوید حکومت رو برای یک لایک نیوسول میدادید مر شوید این هزاران آدم 13000 آدم جو کردن تونسته استودیو در تورمتون اجا ما چی گفتنیم که این میبرن یک برنامه رو 13000 نفر تماشا چیز میکنن تلفن دا تماشا میکنن مقصد ملیسا میبرن هیچ چیکو نمیکنن برادر ابرد نبو سر میتیم با دل شکسته نشیم بیم با تو بگر این خیلی اگر مرا 10 بار میبردن به فایده بود با می اومدم ان شاء الله با پگرم این کارا میکنیم برای برادرو بیاین یگام گپ نیست یا خینا خو چی میترسین. بله بله گپ رو شنیده ایستادید این گپ نه فقط به ملت است به شما حکومت دارون است شرم بدارین خپیدن بردن ان شاء الله با میگردیم تا نیتول که برادری زدمون باید ما حقمون دفاع کنیم تا که ما اعضا میگردیم بیا برادرو بیا جمع شین اومدن گرین یگام کار کردن نمیتونم ما دک پاسپورت ابسولوت یگام چی ندارم پاسپورت میگم نیست خیر کرونا ویروس هیچ ممکن نیست پاتین یگام چی ندارم دبرم سرم میتونم به هیچ دست خونه نگیم پاسپورت نگیم پروست ببینین همجا نم روز بسن شول تشکر با شما برادر عزیز. حالا من باور دارم حکومتداران ما که این سخنهای شما را شنیده ایستادند حالا طهارت های خود را نو کرده ایستاده به کلمه شهادت گفتن سرکردگی هستند. حالا در یک روز 20 بار 30 بار طهارتشون را نو کرده ایستادند. حالا دیگر رنگ رو پریدگی اینها برای همین روز را پیشگیری کردن چند نفر را بردن برای یک لایک نیوسول زدن که تا مردمی خیلی بیدار نشود سر بالا نکنه رنگ غلام بیستد صدایش خاموش بیستد صدایش نبراید انا برای همین پیش این راه ها را گرفتن این صداها را گرفتن چند نفر را بردن لایک مونده اتنا کلاسنیکی در اومدی فیسبوک در اومدی گفته برده کنج زندان کردن اگه مرد شوید با مردم سر به سر شوید بمیرید به این روزتان زنگ رو قبول میکنی حالا شما لبای سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته سعودی اکا سلامتی خوبه بله خوب الحمدلله بفرمایید ما یک گروه جوان مرده شهر کلوب زنگ زدیم وابسته به مسئله وروح الو گوش کیسه اوزاکا ها گوش کردستم مقصد که ما ننگ ناموس داریم ما نمیگذاریم یک پوچه وطن ما نه یک کسبیه بگیره بله شما این وقت شمکن مرد بده نیتو بشکیو اکه شوخه نکشه ما خیلی جان مانه برای وطن ما نتیم نفهمیدم گپتون مقصد که ایو دور خیلی لغلق نته مردم بگناه را با هم تشکیلات اختون دعوت نکنه اینجا مردم آخر وقتی لغلق کنی اومد دیگه لغلق میکنیم دیگه چکار میکنیم وقتی لغلق کنی اومده است همین قدر سال جیم بودیم همه گپ در شما بود بس سکون رابطه لغلق کنی از ما سکون لغلق 30 سال کردن بس اکا شوقت یک چیز اینو مردم کلوب گپ نزنه شما هیچ کس حال نام کلوب به زبان نگرفته کلوب کجانی خیلی این کلوب گویتون دیگر بس است دیگر ملت انمی خیلی دست به دست هم می شود دیگر کلوب گفتن خوجان گفتن بدخشان گفتن بس است دیگر
دیگه ملت باید دست هم بگیرن. دیگر خوجندی کلابی بسن. 30 سال کلابی گفت آمده سر بسری ملت آب ریختین. دیگر شما دست شما نکن از اینجا. کلاب بس از دیگر بسر ملت آب ریختین شما. کلاب همین شما بدین که کلاب کردین همه رو جوره. مردم کلاب دیگه این خیلی گپ بس است. دیگه محلچگی همین محلچگی شما بود که بسر ملت طول 30 سال آب ریخت. دیگه همه حقی مونده. ما زنگ نو رو قبول میکنی. الو لبای. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکا جان یک خوب تلفن کردم که هم زبانیت کردم برای برجان علت دایوس حرامی پدر علت تأخیر همشه بخشیش نکی آقای میاز گم مثلا میگه نازدی و ایتاریش مو ایتاری به ایمان کافیری چیز بگم باید پاتک بفهمم وقتی خواهرات تای توسیک مکتب روی کده سر لیچ کرد پسین ایزاد اما نگرفته کسی که با یک کس بهبودی میاره میگرم محکم کرده است. او برجان علت چو ای گب نمیزنه دست میگه که وای یک قرضوره وای یک قرضوره. بله وای یک حرامی آدم بود است. برادر مسئله وروخ چی گفتنی هستید بجز مسئله یک ایزاد امان؟ مسئله وروخ برادر اهل اسلام مسئله وروخ من میترسم که وروخ هم میفروشنی حرامیو. من میترسم که وروخ هم میتیار میرود خلقی هیچ کو کردن نمیتونم. اگر همه خواب بیستیم هیچ کو کردن نمیتونم. باید ما بخیزیم باید ما برندن اونجا این قلب کنیم باید. حالا برادر عزیز ببخشید من در چند برنامه پیشین در یک برنامه پیشینم چند روز از این پیش درباره همین محلچگی گپ زده بودم. همین محلچگی کلابی گفته ایستادن. ای مردم کلاب، ای مردم غیور، ای مردم جوان مرد کلاب. همین قرطه محلچی با همین قرطه محلچگی این خائنان ملت زمام شما را همچون غلام به دستش گرفته ایستاده است. به همین قرطه محلچگی من رفتم کلاب نیست می شود. هیچی نمی شود. کلاب پیش می رود. 10 مراتب پیش می رود. وقتی که خائن از بین رفت دیگر مردم سر بالا میکند، سر بلند میکند. با سر بلندی زندگی میکنیم همه با هم، با دستگیری هم. از یک دست صدا نمی براید. از کلاب گفتن صدا نمی براید. ای مردم غیور، ای مردم شرفمند کلاب، ما باید به این خلاصه برسیم که دیگر همه متحد باشیم. کلابی خوجندی بدخشانی را یک سو گذاریم. همین بود که امروز از همین پراکندگی ما، از همین چند زبانه بودن ما، از همین محلچگی ما همسایه های کشورهای همسایه استفاده برده ایستادند. به زمین های ما چشم الا کرده ایستادند. یک نفرش از دوشنبه ایستاده میگوید من همچون افسر خیل میکنم. تو در همون جای ایستاده با وروخ نرفته ای، از من در 6000 کیلومتر بوده شکایت میکنی. صدقه آدمگریشه. زنگ دیگر رو قبول میکنی؟ دوگری اکا جان یک سخن کنم ممکنه؟ مالش بفرمایید. فقط کوتاه. مقصد گپ من همیست که این مردم ما پیش کمتر نمیدونستن. دشمنا فهم کردن این تاجیک با تاجیک جنگ دوختن. این هدفی دشمنان ملت بود. ما انشالله باری داریم که حاضر همه تاجیکا فهمیدگی هستند. وای بدخشانی، وای کلابی، وای سوگی، وای باشه وای مؤمن است، وای ازبک باشه وای مؤمن است. ما انشالله می‌خوایم رژیم. بله تشکر برادر عزیز. با اجازه شما ما زنگ دیگر رو قبول کنیم چون زنگ‌های بسیار اومده ایستاده است برادر. خواهش میکنم. تشکر به شما. خیلی ملاحظاتون خوب بود. لبای. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما بخیر اکا جان. شما هم بخیر باشید. خبری ما خوش دارم. یکمش
رحمانوف میروه بروها و او طرفو میگه خیر میبخته دست ما هیچ نیومد دومو دیما به سو میمونه دخترون به پل میمونه بروها او طرف خطی خیریخش میکنه هیچ کار کرده نمیتونه دست بود بله و دیمش اکا جان بلی تو وقتی میگم بلی $50 میگم کو بلی خرید رفته و وقت اصلا مردم در دیگه پاسپورتش عدل بغیر زیپل بله 500 میمونده 400 کی و وقت بریم همین توجیکستان بریم گفته اما برادر خودم کار میکنه میگه در یک روز میگه 5000 کار کدیشن میگه من نگرفته سن که مجبورم کدیشن گیر میگه بله کار همین خرافته ساکا وقت پیسان دکو آیپیش که همون زندانی که برادر روی که نازدتی بودن زندانش کردن آیپیش که همون هم خیستان در کن نه اینکه آیپیش که اکایی زدن بله حالا این اکای ایزد اما برادر عزیز امروز یک بهانه بود بله این بهانه بود بله برای چی؟ سنجش بود برای اون که تا اکای ایزد امان این رژیم مردم را کوسه صبر مردم را لبریز کرد دیگر طاقت نماند دیگر صبر نماند دیگر برداشت نماند حالا امروز امام علی رحمان فردا یا پس فردا به وروخ میرود همچون یک نجات دهنده مردم وروخ چند کس فرستان نتونست انکنون این پیشوا رفته حل میکنه ای مردم وروخ اینقدر ساده نباشید مردم وروخ اینقدر ساده نباشید اینقدر زود باور نباشید او هیچ کار را حل کرده نمیتواند اگر او وروخ رفته ایستاده است حتما باید بدانید که یگان استوپکای به قرغیز هست برای چی؟ برای اون که اگر یگان استوپکای به قرغیز نمی بود در حال به سخنهای تاشیف جواب می گفت هیچ نیست ایمومین یتیموف جواب می گفت نگفت کم کدام ها را برآورده ایستادند گپ زده ایستادند از فرم جواب گوساله ها را میبرند بخواست میزند چند نفر دیگر مسئولای معاشخور دست نگرای حکومت میبرند گپ میزند چند افسران مستعفی دیپلمات های مستعفی را میبرند گپ میزند خودشون تماما به دهانشون گپ نمیبوید وقتی او وروخ آمده ایستاده است یگانه دانسته باشید مردم وروخ ساده نباشید گل دسته نبیاره خودتون رو شرمنده نکنید او برای مردم وروخ زمینش را حفظ کردن نه برای مردم وروخ را آرام کردن آمده ایستاده است این را دانسته باشید اونقدر ساده هم نباشید زنگ نو را قبول میکنیم الو لبای السلام علیکم کاکا و علیکم السلام و رحمت الله ما در پخش زنده ایم کاکا جان بله شما در پخش زنده اید بفرمایید اکا جان ما یک چی گفتنی هم درباره یک نفر که حاضر درباره اکا عزت الله امان گفته سبود بله میگفت که با فکرم در نماز بودم میگفت که عزت امان پولای اکای مرالی را خورده چیکار کرده همچنین میگفت نه بله من همین حیوان شلغه ما جواب دادنیم که اولش که این دروغ میگوی تو دروغ میگوی دیمش که اگر عزت امان به شرط این کار کرده باشه هم ما شما را سوال دارم که کسایی که مرحله قوت و کشتن در تایفون حالی هم گشتیان او را هیچ که به جوابگاری نمیکشه ما چخیل عزت امان خفیدیم با این کارش به جوابگاری میکشیم بله یک دویمش که اولش که دروغ میگه روتون سیاه میکنه نه که اگر این کار کرده باشه هم به شرطه در خارج کشور کردگی در خارج کشور ما یگان حق نداریم در تایسون را به جوابگاری بکشیم یکمش که او شهروند تاجیکستان نیست بله هنگامی که
شماختون عمرالی قوت فرفته ای سرش پرونده فرزندوش یتیم کرده زنش بیوه کرده شما را یکون کس حق نداشته به جوابگاری بکشه ایزد همون که پولای وای خورد او چخیل شما میتونه که به جوابگاری بکشه ایزد همون شهروند تاجیکستان نیست بله الا قیمهی ترلنگی لقیمهی در همه همین افیرو مبروی لزید میکنی افسر تاوری پدر تیت پدنالتی خر ما بینم این سپسیو اگوی حرم به همون جواب گفتستان حیفی جوابات اونو نمیفهمد اون نمیفهمد او یک روبوت است کنوبکا رو پخش میکنن به گپ میداره آخی من نمیدونم یا چه خیلی او کشور از بشیشت میکنه باشن برادری عزیز روزی حکومت دارای ما انا همه خیل کلون خواب مونده است خودشون گپ زده نمیتوانند مثلا گریم سایمومین یتیموف نمیبراید درباره مرز یک پریس کانفرنس دایر کنند مسئله وروخ رو فهموند من امروز ببین گلیایف آیت الله میبراید از حکومت پشتیبانی میکند همه مسئولانی بلندپایش وزیران وزرا کبرا همه خاموش ایزار ترک کردگی روز به همین کلغفصا مونده است روزی حکومت به همین کلغفصا مونده است آیا حکومتی که روزش به همین کلغفصای بسواد مونده است میشود به او باور کرد زمامی کشور را اکا جان خضر همین پدنالت بپرس که اون مرحله قوت فریب کردگی آدم پولش خوردگی آدم به جوابگاری کشیده میشیده کسی که او را ای سرش پروند او را چی با به جوابگاری نمیکشه نگنه بله همین داراییش را از خود کردن چرا اون دزدانی که دارایی عمرالی قوت را از خود کردن چرا آموخته شده چرا پروکراتوری گنرالی مالهای عمرالی قوت را نمی آموزد که مالهای عمرالی قوت کجا شدند به دست کی رفتند این پروکراتوری گنرالی نه لگن برداری گنرالی مردم خورده مال ملکی مردم خورده زمینای توریستان فروخته پولش خورده سویت در افغانستان و در پاکستان و در نمیگجا فروخته پولش خورده این پول نه برای چی شمسالله صاحبی برای از خود کردن شرکت فرازی عمرالی قوت به جوابگری کشیده نمی شود حالا درباره 40,000 50,000 روبل روسی گپ رفته ایستاده است حالا دعواگران به 1 میلیون روبل روسی نرسیدند او شرکت فراز به میلیاردها دلار سر کار دارد به میلیاردها دلار چرا شمسالله صاحبی داماد رئیس جمهور همچون قلاق به جوابگری کشیده نمی شود زنگ نو را قبول میکنم سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته آقای شوکت نازنین سوزین سلامتی و خوبه الحمدلله بفرمایید برادر عزیز ما شهروند جنوبی توستان از شهر بسیار خوب بفرمایید خوش آمدید همین وابسته با همین وروخ شما سخن میکنید آقای شوکت بله ما همین یک چیز گفتنیم همین وابسته با وروخ شما هر هفته تقریبا برنامه‌تون تشکیل میکنین مثال همو شهرونده فقط همو شما را زنگ میزنن که در مهاجرت مهنتی نمیدونن که مقصد و شما میدونید مثلا چه از کو گپ زدید ما فهمیم شما از داخل تاجیکستان گپ زده ایستادید ما در بیرون شما میفهمید همه مسئله رو یک مسئله رو خوب کرده فهمونید ما الا شد ما در همین داخل برادری عزیز ما در همین داخل جنوب بله یک مسئله رو خوب کرده فهمونید همین مسئله وروخ هم بگین شما اکا بله ما همین فنیز خگه میزنم ما او هم مزنگ میزنه ترا عزت همون میگه عزت همون میگه عزت همون میگه و عزت همون کی فایده شدیدگی همون نه همین مسئله وروخ فهمونید مالش اکا عزت همون دیگه رو گپ بزنه شما مسئله وروخ فهمونید چی گپ است در وروخ ما در بیرون نمیفهمیم شما میفهمید چی گپ است گوش که برادر عزیز ما وروخ نرفتم سرحد وروخ نرفتم ما همین طرف وروخ یگون برو رفتگی نیستم ما همین قچیدم میدونم یقینا همین دقیقا میگم که اگر که همین انا مقامات قدرتی جمهوری تاجیکستان هم یک چیز هم میفهمن یک چیز هم میدونن همین سرحدی همونی که میگه که وروخ قرقیزستان وروخ گرفتنی
همینجا مقامات دولتی هستن، مقامات دولتی نمیگذارن که همین یک پرچه وطنشون، یک پرچه زمینشون یک دولت دیگه را بتن. بله. ولی شما یک دقیقه صبر. بعد دوام میدید. ان شاء الله من به شما فرصت میدم دوام میدید. تو همینجا واروخ انکلاو نبود برادر عزیز. واروخ انکلاو شد. همین اونها فهمیده انکلاو کردن واروخ را، یعنی یک قسمی زمین واروخ را به قرقیزها فهمیده دانسته دادند. این مدار سیاسی بود، این زیرکی سیاسی بود. اکای شوکت واروخ دست سرحدچی‌های جمهوری تاجیکستان هستند. واروخ دست سرحدچی‌های جمهوری تاجیکستان یرا خطی ایستادگیان. او گرانیت سای مثال همین جمهوری تاجیکستان واروخ یگام کس گرفته نمیتونه. مقصد ما در چیه؟ مقصد همین زنگ زدن ما خواهش میکنم یک بار گوش کنید. شما گپ زنین. یک دقیقه خواهش میکنم گوش کنید. اهمیت دید. واروخ انکلاو نبود. جزیره در داخل کشور قرقیزستان نبود. واروخ به تاجیکستان پیوست بود. در امین حکومتداران ما بودند که سستی امین حکومتداران ما بودند که امروز واروخ انکلاو شده است و برای با واروخ رفتن باید به داخل قرقیزستان یک بار درایی، بعد به واروخ وارد شوی. همین آیا زیرکی سیاسی است؟ همین آیا مسئله سیاسی است؟ میگفتید اکای شوکت. بله مرا گوش کن اکای شوکت. همین پرابلمایی که شما گفتین، همین پرابلما شما حل کردن نمیتونن پرابلما را. اگر همین پرابلمایی که اگر با وجود بیاد پرابلما برادر گوش کنید. همین گپ خطا است. کسی که به شما این گپ را آموخته است رویش را سیاه میکنه. ما حل میکنیم این گپ را. مردم ملت هر یک فرد ملت تا کودک گواره این مسئله را حل میکنه. تا کودک گواره به این زمین ملت به این زمین کشور حق دارد. کسی که حق حل کرده نمیتواند این مسئله را جایش را خالی کند. دیگه مردم کسی را برده اونجا میشناند که اون مسئله را حل کند. حل کرده نتواند اگر او جای او نیست. هر یک کودک گواره ملت به او خاک کشور حق دارد. چی خیلی ما حق حل کرده نمیتونیم. من اگر به او زمین حقدار هستم به هر یک وجب کشور، وقتی که حقدار هستم چی خیر حل کرده نمیتونم. باید من حل کرده توانم. هر یک فرد ملت باید به این باور باشد که برای از دست ندادن یک کف خاک وطن او زورش میرسد. این امید را شما از دست ملت نگیرید. شما همه خیر کرده به 4 وطن فروش، به 4 خائن باور کرده شما وطن را از دست داده ایستادید. گوش کنید. به خطای دادن زمین چی شد؟ چگونه زمین تاجیکستان به خطای رفت؟ صبر کنید، زنگ نو رو بعد قبول میکنیم. چگونه زمین تاجیکستان به خطای رفت؟ ما به همین بیناموسان باور کردیم که زمین تاجیکستان به خطای رفت و شما میگویید که شما حل کردن نمیتونید. شما این باور را از مردم نگیرید. مردم باید به این باور باشد که هر یک وجب خاک وطنش را حفظ کرده میتواند. شما این باور را از مردم نگیرید. دیگر زنگ دیگر را قبول میکنید. الو Прямо ефира بله прямо ефир است. الو ما تاجیکستان پریامویا. بله برادر عزیز پریامو افیر یعنی پخش مستقیم است. بفرمایید گپ زنید. همه اکای شوکت خطی خودم هستم. دیده ایستادید؟ و همه چی سوال ممکنه جواب شد. بله بفرمایید. همه شما برآمد میکنه دولت خودتون پس میزنین. هم مقصد شما چیه؟ دروغ نگویید. ما دولت خودمون رو پس نزدیم. اینجا دولت پس کنی نیست. امام علی رحمان دولت نیست. بچه همه امام علی رحمان دولت نیست. امام علی رحمان رئیس جمهور است. برادر عزیز شما دولت را از یک نفر فرق کرده نمیتونید. چه گپ میزنید؟ کی ما ضد دولت گپ زدیم؟ ما ضد دولت گپ نزدیم. برای حفظ دولت گپ زدیم. برای حفظ وطن گپ زده ایستادیم. شما دولت را از یک نفری خائن فرق کرده نمیتونید. چه گپ میزنید؟ امام علی رحمان دولت است. این قواعد را گروه 24 کرده. چی را کرده ایستاده است؟ این قواعد را گروه 24 کدام آبادی؟ یک تا آبادی را گپ زن چی؟ شما سواد داشته باشید گپ زنید. گوش کنید. شما سواد داشته باشید گویید که برنامه همین ساله‌ای شما گوش کنید.
سواد داشته باشید گپ زنید که برنامه همین ساله فلان نمودی زراعت کاری یا اینکه پخت کاری اجرا شده است و فلان تو نبود فلان تو نگرفته کاری گپ زنید چی اکه شوقت یا چی میگم آبادانی گفته آبادانی گفته 4 تا بینو را راست کردن نمیشود دست یگان تا یگان چی نمیبیو همین ما گپ اومده است دست می کار هم میبیاد ان شاء الله همش خوی نزنی اما تا دفش کن زنگ دیگر رو قبول میکنیم الو الو گوش میکنم شما را الو سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادران عزیز خواهش میکنم تگمه لایک رو پخش کنید تقریبا ما 4000 نفر زیاد تماشا میکنند 2000 نفر تگمه لایک پخش کردند اگر این 2000 نفر دیگر دیسلایک لایک پخش کنید فرق ندارد کسانی که زیاد است برنامه ما دیسلایک رو پخش کنید کسانی که طرفدار لایک رو پخش کنید بفرمایید ابیزات نت اکا گوش کنه یا گپ گفتنی دارم دیگه گپی زیاد که ندارم میکشم تلفونا همین همه مردم میخزن اودی نه گپ زد دشمن کا تلفن نکش اگر تو ناموس داشته باشی بیا بخه وروخ بگیرن امروز پگه میس پورا کرگیز دا بعد هم آدمی دستگیری کرگیز میشن دستگیری هم کیتا میشن پاتخلی میشه میگردن تاجیکستان دا بیا رنگ مسکو عذاب کاش کمتر هم 4 تا گوخ دولت میسن یا جو گپزا میشن با میبرن دشمن میگن تلفن میکشن هنر دارن بو برن حقیقت گپ زنن پیش خلق دا بله ما همه اولش میگم که آزادی ایزد امون نمیخوام بعد میشه که ما خودم آیس فرا میشم نمیفراد که من اون روز دیدم در همین رادیو آزادی میگن که زمین باید علیش کنن کرغیز که اگه که علیش کنی نیست پروس میگن واروخ میتن کرغیز 4 تا مردم واروخ پاتخلی کرغیز میشن شبیه کرغیز میشن تمام دیگه اگه حال نمیشه اونجا حالا این پشوا میرود در واروخ میگه یک وجب زمین واروخ را به هیچ کس نمیدهیم ما حتما واروخ را حفظ میکنیم این خیل میکنیم و خیل میکنیم یعنی شف شده میرود تریومف دروغه که او میخزه من واروخ میموره میکنم واروخ میفروشم فقط با 4 تا مردمی واروخ ترسون سرگردان میگردن جنگای واروخ ما بودیم اونجا وقتی جنگ میشه بیچاره خلق واروخ هم در اون شهر اسفره سنترم وокزال ده خواب میکردن میگن ران نیست که بریم خونمو بله حالا توجیک اکا بخشش توجیک اومد در رسی سر خام که کورت برده سه اکدام سبا اون سبکی دولتی مو همون بخیر 4 تا حرامخور اومد همه خورد پا توجیکی بیچاره اومد گاش میجا برای اسفره سپر زواد گمیزه همه زواد اسفره ده هست سوز کن بریم اسفره کار کنیم رسیه نه دیگه بله تشکر برادر عزیز حالا نظر یک کارشناس دیگر رو درباره واروخ گوش میکنیم طبق خبر رسانه ها علاقه این صبح سفر رحمان به ولایت سوئد آغاز شد و چنانه که مقامات تاجیکستان قبلا خبر داده بودند گویا رحمان در ضمن سفرش به ولایت سوئد از جماعت واروخ هم دیدن خواهد کرد همچنین آنها گفته بودند که گویا این سفر به جماعت واروخ یک سفر طبیعی و از قبل برنامه‌ریزی شده و برای افتتاح یک چند انشاءات است ولی به نظر من در این وضعیت از 2 جهت این سفر به منطقه از اهمیت برخوردار است اول اینکه چنانه که ما و شما میدونیم جماعت واروخ مرکز بحران در مسئله علامتگذاری بین قرقیزستان و تاجیکستان است و از طرف دیگر یک چند روز پیش ما خیلی که میدونیم هیئت قرقیزستان در یعنی چهره رئیس کمیته دولتی امنیت ملی آن کشور پیشنهاد کرد که جماعت واروخ به طرف قرقیزستان داده شود و از طرف دیگر یعنی 12000 گکتاری که از گویا علاقه این نقشه را طرف قرقیزستان به تاجیکستان داده است از ولایت بادکن به طرف تاجیکستان داده شود بنابراین از 2 جهت این مسئله اهمیت دارد و اکثرا شاید بر این نظر باشند که یعنی سفر رحمان به جماعت واروخ یک پاسخ گویا آشکار به طرف قرقیزستان است که تاجیکستان گویا جماعت واروخ را به طرف قرقیزستان نخواهد داد
ولی به نظر من در این مرحله طرف تاجیکستان برعکس قرقیزستان در دو نقطه ضعف دارد. اول نقطه ضعف این است که متاسفانه حکومت در تاجیکستان یک حکومت اولادی و خانوادگی است و ملت در پشت این خانواده نیست، برعکس قرقیزستان که طرف قرقیز همیشه به ملت خود تکیه میکند و ملت قرقیزستان همیشه چنانه که در مسئله مرز هم دیدیم همیشه در جریان است و حتی کوچکترین خبر به طرف یعنی به ملت قرقیزستان خبر داده می شود از طرف هیئت مذاکره کننده، برعکس یعنی تاجیکستان. نقطه ضعف دیگر این است که این منطقه و راهی که از اینجا به داخل قرقیزستان دارد یک راه برای قاچاق کالا و محصولاتی که بیشتر تجارت خانوادگی هستند تبدیل شده است و این را هیئت مذاکره کننده قرقیزستان هم در یعنی همین مذاکره اخیر تا اندازه اشاره کردند. بنابراین از همین دو نقطه ضعف من فکر میکنم که طرف تاجیکستان در این مسئله هنوز هم یعنی به یک حل جدی نخواهد رسید و این مسئله رو یعنی نقطه گذاشتن نخواهد توانست. тамошобинони гиромӣ, ҳоло назари коршиносро шунидед. ҳоло инҷо ман ба ворихҳо муроҷиат дорам. ҳамватанони азиз, мардуми шарафманди ворух ки имрӯз ворух барои шумо ҳамчун як лахчапора оташпораи дар дастатон шудааст. اگر او را پرتوید به زمین خاکستر می شود، در دست نگاه دارید دستتان را می سوزاند و در همین حالت سوزاندن کف دستتان واروخ را همین خیل در کف دست نگاه داشته ایستادید. جانتان سوخته ایستاده است، ما شما را می فهمیم. لیکن به فریب این حکومتداران ما داده نشوید. اینها می روند می برایند می گویند یک وجب خاک واروخ را به هیچ کس نمی دهیم، حتما حفظ میکنیم خیلی. اما باید اینها اگر مرد باشند، اینها اگر نان نمک این ملت را خوردگیشان را حلال کردن خواهند و اگر همه این حرام های خوردگیشان را حلال کردن خواهند، اینها باید یک بار معلومات های زمان شوروی، پیش از زمان شوروی همه را باید ورق زنند، بدانند که چقدر زمین های گرد و اطراف واروخ به دست قرقیز ها گذشته است. حالا به خریطه قرقیز ها وارد شده است و واروخ چقدر تنگ شده است. باید این را به نظر بگیرند. یک وجب خاک واروخ را به کس نمیدهیم. نظر اینها همین روزه ماندگی خاک واروخ است، نه آنهایی که طلب و تاراج شده است، نه آن زمین هایی که طلب و تاراج شده است. مرد باشند، اینها مسئولیت خود را بجا بیارند و زمین های واروخ را بگیرند و باید واروخ انکلاو نباشد، واروخ بیاید به تاجیکستان پیوندد. دیگه آن چوپان ها قدیم، اون ده مرده های قدیم تاجیکان که آمده بودند در زمین تاجیکان بودند، یا تاجیکستانی شوند یا از ما طلب کنند در هر کجای قرقیزستان باشد ما به آنها خانه پوشیده تیم، جا کرده تیمشون. این ملت میتواند. برادران قرقیز، باید ما از این جنگ خرخشه، از این به این بندیت ها باور نکنید. این بندیت ها امروز به شما قسمی از زمین کشور را میدهند، به شما رازگی میدهند، پس فردا باز این ملت دامنگیر شما میشود. ای مردم قرقیز، این را باید دانسته مانید. به این مردم شما داده گرفت کرده خود را خرسند نکنید. ما غلبه کردیم. این خیل نمی شود. مردم شرفمند قرقیز، ما میخواهیم با شما دوستانه برادرانه زندگی کنیم، همسایگی را بجا بیاریم، لیکن شما به اینها داد و گرفت کرده، گفت و شنید کرده خود را قانع نکنید. این ملت یک کف خاکش رفت، بعد از این حکومت باز بعد از 10 سال، بعد از 5 سال باز این مردم خاک خودش را طلب میکند. باز شما به غربت گرفتار میشوید، باز تلاش میشود، باز یک دیگر نافهمی میشود.
برای همین هم باید هر یک وجب زمین به صاحبش برگردانیده شود و این همه یک دیگر نافهمی ها از بین برده شوند. باید این خیل شود. به این آدمانی که خائن هستند، به این نفرانی که در سر حکومت هستند و به ملتشان خیانت کردن میخواهند و به شما زبان یک کردن میخواهند، به خاطر قاچاق مواد مخدر، به خاطر قاچاق مواد سوخت میخواهند به شما استوبکه کنند، به این خرسند نشوید. تا این ملت زمین خودش را نگیرد، این استوبکه ندارد. این چیز زنگ نو را قبول میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر شفقت جان، ما یک خواهش داشتم که وقتی که همه خوگ حرام گلیه زنگ میزنه و یک صدقات وعده حرفتان شود. خواهش میکنم گفتن در کار که تو وعدهش اجرا نکنه در ایفیر دیگه سر نتینشه. و وعده کرده بود که ازاری زنشه امام علی را در سرش کشیده گردی سامانی تو میتیه. همین وعدهش تو نکنه باید ایفیر ده سر نتین، اجازت نتینش. بله سلامت باشید. دیگه گفتنی ندارید؟ آزادی با برادر ایزد امان. تشکر به شما. زنگ دیگر را قبول میکنیم. لبای. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز، من از وروح هستم. بفرمایید. بسیار خوش. کسی هر چی میگوید همش دروغه. وروح یگون جو اوتی نیست است. همه اوتی کسی میگوید های اکیسی مردم هست. این حکومت رحمانوف یگون یاردم نکرده است. همش دروغ است. بله. سلامت باشید برادر. هر چقدر برنامه بسیارتر کنید برادر عزیز. سلامت باشید. تشکر به شما. نهایت استعفا رحمانوف، آزادی با عزت امان. سلامت باشید. زنگ دیگر را قبول میکنیم. لبای. لبای بفرمایید. الو. الو. دوستان عزیز. الو. سلام. آواز میآید؟ میبیاید. گپ زنید. ما همون افسردگی طرف وروح هستیم. همین خلق باید بداند که اگر قرغیزها وروح رو گیرند، مقصد یگانه آنها گرفتن همون آبی که با همون اسفرای و طرف چارکوه و سور و همونها تامین میکنند. مقصد اساسی قرغیزها همون آب هست. آب است. بله. اگر وروح رو قرغیزها گرفتند دیگر روز نصف تاجیکستان تا طرف تنگانه معصوب پیش میماند. برادر عزیز، من از شما خواهش میکنم که به تمام همدیاران خود، پیوندان خود برسانید که بجای این که یک نفری که برای مردم را آرام کنی رفته ایستاده است که مردم وارخ باید آرام شوند تا اینکه در زمین آنها را دادن دیگر گپ نزنند، صدا بلند نکنند، بجای با گلدسته پیشواز گرفتن از او طلب کنند که زمین وارخ را برگرداند، دیگر وارخ به تاجیکستان پیوندد، دیگر انکلاو نباشد. بله باید همین گونه شود. ما از میتونیم از یک وجه خودمون البته حفاظت میکنیم تو همین خطر آخران خون خواهیم جنگید. نه که یک وقتا همین تاجیکان ما هم محلگی های ما رفتن چند زپرافگاه همونه سوزاندن، قرغیزای نگذاشتن. نه که از داخل حکومت خود ما آمدن همون انسانایی که ما بر ضد قرغیزا زمین خود محافظت کردیم بردن زدن 4000 سامانی اشتراک کردن. آدمای خدا ما همین خلقی که زمین خودش زشیشت کرده بود، حمایت کرده بود، یعنی اشترافای کلان کردند و زندان کردند پیش انسان ها را. بله با خبر هستیم. حالا شرایط همین خیلی است که هموطنان عزیز، قرغیز ها میخوانند از بالا آب دریای اسفره
آب را به سوی دیگر گردانند. بله بله درست، این را من میدونم. در این حالت دو ناحیه به آب میماند، هم ناحیه اسفره و هم ناحیه کنیبادام. دو شهر و اکثری اهالیش به آب میمونند، تشنه میشوند. چقدر باغ و تابزارها به صحرا تبدیل مییابد. شولهای بیابانهای بیکابات، ببخشید بادکند، چول بیابانهای بادکند شاداب میشود و دو شهر باستانی تاجیکستان، دو شهر آباد و زیبای تاجیکستان به صحرا تبدیل میشود. حالا امروز ببینید، امروز شوراب در چه حال است؟ یک بار به مردم بگویید شما شوراب در چه حال است؟ شوراب یک جای خشک به آب است، یعنی یگان چیز نمیروید، یگان حاصل یک چیزی بایگری دارد و غیر کمر دیگر یگان چیز ندارد، یگان حاصل یگان کار کردن نمیشود. چندین بناهای بلند آشیانه، چندین منزل ها همین خیلی ایستاده است. نرخش $1000 $200 است، نرخ دو خانگی سه خانگی. آب ندارد هیچ کس. تمام همین خیل می شود. اگر همین آبی که آب خوردنی ما نمیکنن، آب خوردنی ما از جانب وروخ است، اگر همین آب گرفتن دیگر روزه مردم مگر هم که اسفره و چورکو هم قرقصاب تیم مانیم دیگر. بله تشکر زیاد برای قبول زنگتان. سلامت باشید. زنگ نو رو قبول میکنیم. زنگ نو نباشد حالا یک زنگ نو قبول شد. بفرمایید. همین حالا یک دو سه منوت پیش یک آدم حقارت کرد از تاجیکستان، یا دارید شفقت کو؟ الو شنیده ایستادید مرو؟ بله من شما رو شنیده ایستادم. حالا دو سه منوت پیش یک از تاجیکستان حقارت کرد یک آدم. بله بله. وای فرزند چوپوس رحمانوف است. صدا گم شد. الو لبای بلندتر گپ زنید برادر، صدایتون پس میبیاید. میگویم حالا دو سه منوت از تاجیکستان زنگ زد حقارت داد، یاد دارید؟ بله. آن فرزند چاپلوس رحمانوف است. خب کی میدونه؟ به نظر من روز می شود که این همه اینها در نزد قانون، در نزد دولت، در نزد ما و شما جواب خواهد داد. حالا یک روز نه یک روز انشالله ملت دینکه های چند این گوساله ها را میپرسد انشالله. انشالله میپرسد. این را در پیش اسماعیلی سامانی رحمانوف را میبندیم، بدار را میزیم. نه ما تا این درجه نمیبریم، تا این درجه به درجه تا حد امام علی رحمان ما پس نمیفرویم برادر عزیز. ما حتما ملت دوستانه، بشر دوستانه انشالله زندگی میکنیم و تا این حد وحشیگری امام علی رحمان نمیفرویم. ما آدم میمونیم انشالله، انسان میمونیم. انشالله مردم در وطن خودمون جای کار خواهیم یافت. بله. سلامت باشید. سلامت باشید. کلوب با شماییم. زنگ دیگر رو قبول میکنیم. الو بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. سلام علیکم. حقیقت در این قضیه ایزا تمام گفتنی هستم که مثلا او زمین را گرفته ماشینک پاشینک دیگه چی افور میکردن یا برای جمال الدین نورعلی دیله جنایی نمیکشویا. بله. هر یک مهاجره که 1000 روبل روی میکنه 1000 روبلش 5 سومون 10 سومون شمیخره جمال الدین نورعلی. بله. این روزا میلیون پول میروه. این فرزندش بخره، خونی فرزندش بخره. برای چی دل نمیشوه؟ برای چی دل نمیشوه؟ یا انسانه که
مهاجر کمک کده، مهاجر دست شمه گیره، مهاجر کپرک میمونه در پیشکی گذاره، مهاجر یاردم میکنه، مهاجر خانه دار میکنه و میخده دلا جنوی میکشویا. برای چی جمالدین نورعلی برای چی دلا نمیشوه؟ این میلیون پولی مهاجر خورده است، کتکی شعبی مهاجره. برای چی می شمسالله صاحبی و دل آبولایش پرونده جنایتی باز نمیشود؟ حالا تلاش قرغیز و حالا خرخشه های مرزی از پشت انمین بیزنس های قاچاقی شمسالله صاحبی فاست. برای چی علیه او پرونده باز نمیشود؟ برای چی نمیشود؟ اینا همش خشم پریکراس نمیدونه. او قایچی اکشب بگوشه قایچی اک تابی که یعنی ما ای پای دولت چه دولت هم صاحب شه خیلی تقسیم کده نه فروش. بله همی کله که همیشه او روز کدگی این مرده همه بخزخه چه یا بام بگیره برای دبش اسماعیل سامانی خچه فلق بکشم یا امامالی او ارزونش میگه. بله شرمندگی ای زیاد میشه. بله مرا با امروزش تشکر برادر عزیز. سلامت باشید. راست گپ جان گپ را گفتید برادر عزیز، جان گپ را گفتید. حالا ما آزادی با عزت همون، آزادی با عزت همون، آزادی با عزت همون. بچه ما عزت همون، پرزیدنت ما عزت همون، قهرمان ما عزت همون. تشکر به شما. سلامت باشید. حالا برادران عزیز گرامی، هم ملتان عزیز، مادران عزیز، خواهران عزتمند، وقتی آن رسیده است که ما دیگر به عاقب نگاه نکنیم. وقتی آن رسیده است که دیگر ملت به این خلاصه بیاید که باید شرفمندانه زیست، باید به سری بلند زیست، باید ترقی کرد، باید پیش رفت. ببینید مهاجر کار میکند، کیسه جمالدین نورعلی را پر میکند. توسط دست کیسه جمالدین نورعلی پول فرستاده مهاجر بعد به صاحبش رفته میرسد. همه چیز زیر تصرف اینهاست. باید از زیر تصرف یک بنده، یک گروپی بندیت ها بیرون براید. باید این همه دار مدار کشور را ملت صاحب کند. چه تاجیک، چه ازبک، چه قرغیز، چه روس، هر یک نفری که در تاجیکستان زندگی میکند و تاجیکستانی است، به هر یک وجب خاک وطن او حق دارد و هر یک وجب خاک وطن باید حفظ شود و از هر یک وطن خاک هر یک وجب خاک وطن امروز هر یک نفر ملت، هر یک فرد ملت پرسیدن را یاد گیرد. حالا برادران عزیز، تماشابینان گرامی، خواهران محترم، در این باره حرفهای محمد اقبال صدرالدین را میشنویم. بله شوکت جان، واقعا هم تاریخ 4 اپریل آمدن امام علی رحمانوف به وروح یکی از مسائل است که واقعا هم رحمانوف از آغاز این را باید انجام میداد و سفر انجام میداد که اون سفر به منفعت این ملت و مردم باید یعنی که به پایان میرسید. ولی اولا ارسال هیئت اعظامیه تاجیکستان چون سیمومین یتیموف و قمچیبک تشیوف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان که اون همتای قرقیزش با رسانه های داخلی خودش همه آنچه که در اون یعنی مذاکره یا اینکه اون نشست دایر نمودند در مابین ماه مرد اون را رسانه‌ای کرد. ولی برعکس اون سید مومین یتیموف چیزی از محتوای آن نگفت، ولی دیگر تمام ملت از محتوای آن چی که تاشیوف و اس یتیموف انجام دادن آگاه گشتند. و البته از معلومات هایی که با ما میرسد سید مومین یتیموف چون در تنگنای خفقانی خیلی شدید قرار دارد و این حالت انجام داد و رحمانوف در این قضیه کشید. ولی من همین قدر میگم که این قضیه اصلا یگان نمود خیلی حل نمی شود. اگر رحمانوف حلش کند یعنی وروح به قرقیزستان بتید این امکان ندارد و ملت
از قضیه ایزد امان هم بالاتر برای ملت است که چون خاکی وطن است، چون سرزمینی ماست، آرام نمی نشینند. ولی اگر گوید که یعنی من کار میکنم که خب این و آن برای حفظ کردن اون منافع اویله اگر کارهای انجام دهد، این هم باز هم باقی میماند این مسئله به همون عربده سالهای گذشته که تو امروز ادامه داشت و واروخ همچنان باقی میماند. و واقعا هم این سفر امامعلی رحمانوف یگان نمود خیلی تأثیر ندارد و هیچ منفعت برای مردم واروخ ندارد و به مانند سفرهای دیگر، اگر چند سفری سال گذشتهش که با ژیمبکوف بود و اونجا سفر کرد رفت به منطقه قرقیزستان که یکی از ایسیکول رفت اونجا استراحت کردند و باز هم همون تجارت اویله را در میان گذاشتند که تا این آمدن پرزیدنت جدید و حکومت جدید هم اون تجارت ادامه پیدا کرد و با آمدن پرزیدنت جدید در قرقیزستان یعنی کاملا اون تمام اکسیژن اویله را بستند و شما خوب میدانید که در مسئله بلندروی نرخ‌ها مردم دیگر به یک حالت خیلی وخیم گرفتار شدند که نرخ روغن بالا، نرخ آرد بالا، نرخ سوزشواری بالا. پس ما فهمیده می شود که بسیاری موادهایی که یعنی مورد نیاز ملت است از قرقیزستان به تاجیکستان وارد می شده است و این اگر راه حلش را پیدا نکند واقعا هم وضعیت اقتصادی کشور رو به نزولی که فعلا قرار دارد باز هم میرود به پایان و مردم در حالت گرسنگی قرار میگیرند که این برای حکومت رحمانوف واقعا هم یک خوابی وحشتناک و ترسناکی است. ما در این هفته های گذشته یا ماه های گذشته دیدیم که حکومت میرزیویف مسائل مرزی خودش با دولت قرقیزستان را بدون یگان سر و صدای، بدون یگان مشکلات حل و فصل نبود، چون هم حکومت ازبکستان بگونه مردمی است و حکومت قرقیزستان هم بگونه مردمی است و این دو حکومت مردمی چون روی آرمان های ملت بنیاد و اساس یافته است راه حل خودشون را پیدا میکنند، ولی چون حکومت رحمانوف روی آرمان های عائله بنیاد شده است نمیتواند که آرمان های ملت در اون تجسم پیدا کنند. هرچی که آرمانی عائله هست آرمانی ملت باید که اونجا نباشد. پس تا وقتی که رحمانوف هست، رحمانوف می آید می رود از واروخ، یگان مسئله حل نمی شود، چون که هر نمود که رحمانوف این حل کند یعنی اگر به منفعت ملت حلش کند به ضرر عائله است، اگر به منفعت عائله حلش کند پس به ضرر ملت است. به همون خاطر رحمانوف در میان 4 دریا تخته بند است، از این طرف دخترها و دامادها نمیگذارند به اون چیزی که اون فکر میکند، ولی اس یتیموف بازی های در اینجا یعنی که انجام داده ایستاده است و البته در این قضیه مرز خیلی مسائل پیچیده و مبرم وجود دارد که از تجارت های مواد مخدر تو تجارت های سوزشواری در اینجا یعنی که نه تنها یک شمس‌الله است، در اینجا زویر است، در اینجا با چندین دست های دیگری هست که ما آن دست ها رو دیده ایستاده ایم و این مسئله راه حل خودش را پیدا نمیکند. یگانه راه حل این مسئله رفتن رحمانوف از قدرت است و آمدن یک حکومت ملی. پس از اون میتواند دولت تاجیکستان علامت های خود و یعنی واروخ را از این انکلاودی که فعلا قرار دارد در نیمه جزیره برهاند. خوب این نظری ما بود در این مورد. ببینید اینجا یک سخنی کلیدی گفته شد که امامعلی رحمان با کماندش انیقترش با آیلهش در مابین دریا مونده است. اگر واروخ حفظ کرده شود منفعت آیله از بین می رود، اگر واروخ حفظ کرده نشود و به قرقیز داده شود منفعت ملت از بین می رود. در هر دو حالت هم امامعلی رحمانوف امروز در حالت بای دادن است و این ملت امروزه دیگر ملت زمین خطای را
زمین تاجیکستان را به خطای داد. او زمانه نیست دیگر این ملت. امروز ملت ثابت کرده ایستاده است که هر یک حقش را، کمترین حقش را میرویاند میگیرد. دیگر به هیچ کس حق نمیدهد که حقش را از زبانش کنده گیرد. دیگر ملت بیدار شده است. دیگر زمان فرانت خلقی، زمان بندیتیزم گذشت. زمان مردم سالاری آمد. زمان شایسته سالاری آمد. دیگر رو به مردم میبیاری یا نیست میشوی، یا نابود میشوی، یا جای را خالی میکنی. رو به مردم ناورده دیگر ایراج نداری. دیده ایستادیم هر یک کشورهایی که، هر یک حکومت هایی که رو به مردم ناورده ایستادند، هرچند اقتصادشان خوب است، حالشان چه شده ایستاده است. بلاروسی را دیدید؟ در تاجیکستان تمامی زواد و فابریکه ها، یعنی کارخانه ها و کارگاه های تاجیکستان را، کارگرش را جمع کنید، تعداد کارگرانش را جمع کنید برابر تعداد کارگران یک کارخانه بلاروس نیست. همه کارخانه کارگاه های تاجیکستان را، کارگرانش را جمع کنید برابر یک کارخانه بلاروس نمی شود تعداد کارگرانش. مردم دید که دیگر نمی شود این روی یک نفر مستبد دیکتاتور به نگاه کرده ایستادن. گفت که برو دفشو. و امروز دفشو گویی ها بلند شده ایستاده است و حالا خاموش نشده است. دیگه حکومت ها دیدن مردم را که مردم چگونه از این بیزار شده است. به جای لوکاشنکو تیخانوفسکی را پیشواز گرفته ایستادند، با تیخانوفسکی گفتگو کرده ایستادند به جای لوکاشنکو، با یک معلمه که از طرف مردم جانبداری دید، از طرف مردم دستگیری دید. دیگه حکومت های کشورهای اروپا، امریکا با او گفتگو دارند. سازمان ملل متحد با او گفتگو دارد. نه همین طور. یعنی وقتی آن رسیده است که حتما باید رو به مردم بیاری. دیگه این مردم را در حالت کرختی، در حالت سرخمی، در حالت خاموشی نگاه داشته نمی شود. حالا حکومتداران ما به این خلاصه نرسیدند. یعنی خوابند. خوب. کتاب خان میگویند، یک ورق نمیزنند کتاب را. اقلا سیاست های امروزه را نمی آموزند که سیاست های امروزه، زمان امروز سیاستش باید چگونه باشد. حکومت الکترونی گفتند چند سال باز اعلام میکنند تاجیکستان باید به حکومت الکترونی برگردد. در تاجیکستان اینترنت نیست، چه خیلی به حکومت الکترونی برمیگردید؟ چه خیلی برمیگردید؟ حالا شما در تگ بینیتان رفت قرغیز مشق حربی گذاران در مرز. شما یگان چیزی نشان میدادگی دارید؟ یگان مصالح حربی دارید؟ نشان میدادگی یا فقط همش همون دیویزی 201 کای چیزی رو نشان دهید، آن رو نشان میدهید تمام؟ شرم نمیدارید؟ یک کشوری 10 میلیون نفره اقتدار حربیش از یک کشوری 6 میلیون نفره پایانتر است، کشوری همسایه قرغیز. این برای شما ننگ نیست؟ و میمردید به جای یک بیرقی خشک خالی یک تانک بخرید؟ میمردید به جای دچه ساختن یک توپ بخرید، ورتالیات بخرید، راکت بخرید؟ که امروز وقتی که به زمین کشوری همسایه چشم علو کردنی می شود، 4 طرفش را فکر میکرد. برای همین شما با او سیاستی، با او فهمش 30 سال پیشینه، با امید اینکه فرانت خلقی امروز باد شما رو دستگیری میکند، خوبتان رو با آب گوید و همش پیرانسال شده رفت است. همش پیرانسال جابشین شده همش. دیگه اونهایی که امروز هستند دیگه میدونن که باید چگونه زندگی کرد. از زمان امروز باخبر شدند، جهان را دیدند.
شما با 4 نفره که بغیر از همین روی شما روی سیاه شما دیگر جا را ندیده است با آنها دیگر حکومت کرده نمیتوانید. باید در اطراف شما جوانان باشند، جهان دیده ها باشند و اگر جوانان را دیده نمیتوانید، جهان دیده ها را نمیتونید، شخصان شایسته را درگیر و اطرافتون دیده نمیتونید، مردم شما را دیده نمیتواند دیگر. زنگ نو را قبول میکنیم. الو لبای سلام علیکم. و علیکم السلام. کاش وقت امجد یک چند دقیقه پیش نمیشه یک ماریانت که خانچقی مومال زنگ زد گفت که اینوی کلوب گاب نزنین کو یا ساعته برای هم زنگ زدم امی اوخی شما دا چی کی اینوی چی گاب میزنه پارلمانتو شما دیونه این چی دمی در تاجیکستان کدام اینم خیلی بسیاری عقلای طرف مومالی را میگیره او آدمای امی چی کرده گه مومالی با کلوبا همه مردم اگیش نگیرم مرده سندن هم کلوب او قدوس چمه داشتن 10 سال پیش رستم از سنگشپا کبدن در استادیون چی با سنگشپش کن پاتو مومالی همه چورا کشتک فریب کرد هم لیدروی کلوبا کشتک اوزا همه اولو چه وظیفه دمونده سای 5 سومشون میتونم خیزان های پشته مومالی گاب میزنن هر رومو میگوی که تاجیکستان را تو کلوب داخل باشه کوکا چیه نوکا باقل چیه برن ای چی محافظت کنن اخی زمینی پامی را داد خیتوی دا او را چی باید چی نگفته نوکا زورنه چین یا که این ای واروخ این امروز فروخته سای همین یگون گب نمیگیم برای این خودش هم ماریانت کنیم او آدمایی که کلوب باقلن باساود چیان یا اون کس طرف اومالی را نمیگیره همه دونه که امروز اومالی اولاد خچه رستم پستان مرده چیو موندگیه خورده سن تاجیکستان کشوشون پر کار رفته سن بعد یا پیشنهاد دیگه دارم ممکن معرض سرین ما را اینجا بشنوه هم نوروی فحشای آزاده را نوروی اروتیکیشه ما میتونیم که دایوازی ایزا همون چکنه میشل استفاده باریم ایزا همون یا بتا یا که ما نوروی فحشای آزاده را پخش کنیم ای آزاده را ای تخمینه را من پول نمیره چکنیم پخش کنیم ما یاد جا نویسته ممکن خونده باشم و ایجا گفته سم که بشنوان مرا ای خیلی زنگ نزنین کلوبی نکنین اینجا تاجیکستان همش ای ما ای تاجیکستان چند ملت داره در داخلش نو واسطه ای وای که جای چی ای برای همی یوروپا را میبینن ای دانو تون او مشکویا یا که امریکا را میبینن ای دانو تون او مشکویا پاتویا چی دا چیدن در مالچگی و ملتچگی میکنین ملتچگی پیلچگی نکنین باید لایقت آدم برای ما را مهم باشه کار توانستن نتوانستنش ای کجا بدنش مهم نیست برای ما را ای کدام ملتش مهم نیست برای ما را ازبک ای چیزی باشه نباشه ما باوری دارم همه طرفدار مخالفین اوزی همه همی کدام خدگاه میزنم ای کلوب طرفدار مخالفی اومال در کلوب همون چیکار نیست نه زاور نه فابریکه 90% کلوب راسیانا اینجا مردم کلوب بساوت که گه نمی اومالی مردم کلوب پولی بساوت که گه اجازه نمیده در کلوب یا چیز سوز کنه فقط میره و نوروزی میکنه سر قورش میکنه توی میکنه یا گالا زنه که یا گالا کامپیوتر قطور میکنه و کتوی چه کامپیوتر یا رقص میکنه امی دیونا بازی ده تا پارک کدک امو پارکوز قوق شدگیان او نسته هیچ پولی بود شدگیه فقط فریب شون میکنه یا با همارا مشنوسم با در چیو کار میکنم بساوده فقط کار میکنم دانم چی دولت بساوده کدام بساوده دستیمون کدامی بساوده بود اوزی در دولت کار کسته او ای کلوبه که بساوده ما در بساوده در کار نیسته ما دادن بساوده دونو در کاره که دولت پیش بره می دزدن اما اینم چیو منصب دارو دزدن اما چه عقل دارن ندارن جو در بیرن اولیا بر بیرن ببروین در راسیه چورکاتون میگن تا دیگه دولتو چی مچتون میگن اینجا با ما رو میخیزن
ملتچگی و چی میکنن 5 تونه اومالی متا 2 روز بعد میگرزن میره بعد چیکار میکنن شما کجا میگرزین دستمال شما رو میبره نمی باوام تون او سامل نمی بره ماکسیمم ساجو دوره ساجو دوره او دیگه چه اومالی اروتان زویده او چه اونم بدون ما کی زویده چی ده اونای بسیار تشکر با شما برادر عزیز. ما زنگ دیگر رو قبول میکنیم چون که خودتون گفته 100 بار زنگ زدم به زور قبول کردین. حضور زنگ دیگر رو قبول میکنیم تماشاگران عزیز. پیش از اون که همین زنگ رو قبول کنم یک به شما گفتنی هم که این زنگ آخرین ما است برای امروز و انشالله که روز یکشنبه در برنامه فردای تاجیکستان وا میخوریم و حتما گفتنی ها گفته خواهند شد. بفرمایید زنگ آخرین رو قبول میکنیم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لطفا کسانی که زنگ زده ایستادید خواهش میکنم زنگ نزنید. ما این برادر رو گوش میکنیم و با همین برنامه امروز رو به پایان میرسونیم. بفرمایید. من خودم ساکن ناحیه استان. بفرمایید. من از همین قضیه همین واروخ با خبر من واروخ یگان که انکلاو نبود. اینها همین کم کم تدریجا همین زمینی استاره دادن قرقیزها برای نفسی همین بدی خودشان برای همین کنترابند برای همین فایده ملت هم فایده آیده بسیار چون که واروخ یگان که انکلاو نبود. این من مقامات به حیران که سالهای 90 بود آخر سالهای 90 نزدیک سالهای 2000 بود. من ناحیه بابجان جبار رسولو پرالتار پیش پرالتار بود همونجا مهمانی رفته بودم. همونجا یک چند زنها همون بین خود گپ زده ایستاده بودن همین گفتشونی همون زنهای من گوش دادم شنیدم که واها گفته بودن که پاسپورت ما قرقیزی حاضر ما خودمون تاجیکو مقامات قرقیز آمده با ما گفت که با شما سیویت دائمی یعنی که برقی دائمی میتیم 1 هکتار زمینی یعنی به انداز همیشه با ما پیشنهاد کرد ما راضی شده پاسپورت ما همه یک شوخی کلان پاسپورت ما قرقیزی کردیم ما راضی تریتوری قرقیزی به در آمدیم. این امنیت کجا نگاه میکند همین واهای همین مسئله ها همین بیا تماما اینها نفسی خودشان رو اوی میکنن فایده خلق فایده ملت زمین. این کدام دیه برادر میگفتید این کدام دیه؟ این دیه به نظرم اندرخان اگر خطا نکنم اون نزدیکی های کوه داشت یعنی پیجگیشی بود اصلا مطلق. این زنها گفتن که ما پاسپورت ما قرقیز کردیم. این ناحیه اسفاره هم برای نفسی خودشان شده نفسی بدشان شده کم داده ایستاده همین واروخ یک جزیره کردن انکلاو کردن. واروخ این عیناً انکلاو نبود. بله. باز همون طرفی لکان اسفران یک قشلاق است لکان گفتگی در دوران اتحاد شوروی همون زمین های همونجا قرقیزها برای ارینده برای همون ملپایی برای زراعت کردن با ارینده داده بودن. قرقیزها همون علاقه زمین های داده میگفتن نزدیک 400 هکتار زمین بسیار نفت بود. بعدی پاسپورت شاه اتحاد شوروی هم قرقیزها همون زمین‌ها گرفته نشد. بعد قرقیزها همونجا هم پانی وایکر گرفتن. از آن خود کرده. بله. این بسیار اینها کمبودی و این بسیار اینها و کمبودی‌های سختی بسیار با گناهی سختی ها واشتگی. برادر عزیز از شما خواهش همین است که هوشیار باشین زیرک باشین با این چندین حکومت های ناحیه های ولایت سوق رفته ایستاده است با واروخ خودشان را نشان داده ایستادند مردم را آرام کرده ایستادند با مردم واخوری ها گذرانده ایستادند و گفته ایستادند که ما برای پشتیبانی شما آمده ایم. پیشوای ملت درست کار میکند. پیشوای ملت شما را همتون نمیماند. پیشوای ملت شما را حس میکند. به این گپ ها داده نشوید. انا همین گپ ها بود که این دفعه این یکم بار نامده ایستاده است امام علی رحمان به واروخ. این بار دوم است. به غریبی آمده بود چند ماه پیش به قرقیزستان رفت
برگشت به دوشنبه رفت، دیگر تمام شد این مسئله. دیگر از زبان امامعلی رحمان بار دیگر بعد از به قرقیزستان رفتنش، با رئیس جمهوری قرقیزستان نشستنش در چی بود؟ در او استقلال بود، چی بود اونجا؟ در دمگرجا استقلال رفتن استراحت کردند. بعد امامعلی رحمان گشت آمد درباره مرز یگان کلمه گپ زد، به مردم گزارش داد؟ نداد، هیچی نگفت. تمام. این بار هم همین خیلی می شود. چی شد چی مون هیچ کس نمیدونه دیگر. چی کار کردن، چی موندن، چی گفت شنید کردن، به چه خلاص آمدن، هیچ چی گفته نمیتواند. برای همین به این گپا داده نباید شد. ما هم تشکر به شما برادر عزیز به سخنهایتان. سلامت باشید. تشکر به شما برادران عزیز، هم ملتان گرامی، خواهران عزتمند. من از آن نگران هستم که ما قربان دسیسه های، قربان بدنفسی های یک عائله می شویم. زمین های ملت به خاطر چشم گرسنه یک توده به کشورهای همسایه داده می شود. باید ما امروز هوشیار باشیم، خصوصا مردم واروخ، مردم شهر اسفره. از یکایک شما خواهش من این است که همچون یک نفر شما، همچون یک هموطن شما باید هوشیار باشید. به این فریب و نیرنگ، به این گفته های آرام کننده حکومتداران داده نشوید. من شما را به خرخشه، یعنی به خشونت دعوت کردنی نیستم. دعوت من یگانه این است که شما از هر یک وجب خاک وطن باید محافظت کنید. امروز قهرمان میگن، قهرمان شما هستید که امروز کوشش کرده ایستاده. اگر شما آرام میبودید تمام ملت آرام بود، دیگه ما هم نمیفهمیدیم که زمین را اینا فروخته ایستاده است، اینا زمین را داده ایستاده است و واروخ به انکلاو تبدیل یافته ایستاده است و تبدیل شده است. دیگر نمیفهمیدیم. این شما بودید، هوشیاری شما بود و صدا بلند کنی شما بود که امروز تمام ملت فهمید که واروخ در چه حال است. و انا همین حالت را میخواهم از دست ندهید و باید که صدای من و شما بلند باشد تا این که فرصت ندهیم ظالمان از این فرصت خاموشی ما استفاده برند. حالا برادرانی که نفرانی که از اکی عزت امان دفاع کرده ایستاده اید، به شما هم مراجعت من همین است. دیگه این شعله را برافروختیم، باید این خاموش نشود. باید تا آزادی آخرین نفری زندانی سیاسی، تا آزادی آخرین نفری که بی گناه، بی جرم، به خاطر اندیشه دیگرش، به خاطر خدمتش به ملت، به خاطر خدمتش به وطن امروز در پشت پنجره ظالمان است، تا آزادی آخرین نفر باید ما کوشش کرده باشیم، باید ما آرام نباشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه تحلیلی دیدگاه بود. یکایک شما را تا روز یکشنبه برنامه فردای تاجیکستان به الله پاک میسپارم. سربلند و پیروز باشید. واروخ را و اکی عزت امان را از دست ندهید. السلام علیکم. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.